अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की, श्री गुणातीतानंद स्वामी महाराज की, श्री सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री उमापति महादेव की, श्री राधा कृष्ण देव की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री सत्य सनातन धर्म की, श्री भगत जी महाराज की, श्री शास्त्री जी महाराज की, श्री योगी जी महाराज की, श्री प्रमुख स्वामी महाराज की, श्री प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की, श्री सूरत अक्षरधाम महोत्सव की, श्री मानव उत्कर्ष महोत्सव की, मानव उत्कर्ष महोत्सव की, परम कृपाळु इष्ट देवता सर्वावतारी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वामीनारायण शुभ संकल्प गुरु हरि परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज की कृपा वर्षा प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की आशीर दृष्टि आजना आ मानव उत्कर्ष महोत्सव में पधारेला अमने जेने शिक्षा आपी छे, अमने जेने तालीमबद्ध कर्या छे, अमारा जेवा हजारों संतों ने सेवा संयम सदाचार अने समर्पणनो भक्ति मार्ग शीखव्यो छे एवा अमारा पथदर्शक पूज्य ज्ञानेश्वर स्वामीना चरणों में कोटि कोटि वंदन। पूजनीय कोठारी स्वामी, पूजनीय वरिष्ठ संतो, अलग अलग मंदिरों मांथी पधारेला भरूच, जामनगर, सारंगपुर, अलग अलग भिन्न भिन्न मंदिरों मांथी पधारेला संतोना चरणों में वंदन। आजना समारोह में उपस्थित राजकीय अग्रेसरों, उद्योगपतियों, बिल्डरों, सामाजिक श्रेष्ठियों, विविध संस्थाना अग्रणीओ, प्रिंट, डिजिटल अने सोशियल मीडियाना संचालकों, दूर सुदूर थी केवल पोताना उत्कर्ष माटे ज आटलो समय आपीने उत्साह अने उमंग साथे एकत्रित थनारा तमाम भक्तों भाविकों चरणों में कोटि कोटि वंदन साथे मानव उत्कर्ष महोत्सव द्वितीय दिन जय स्वामीनारायण। बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर छेल्ला 28 वर्षथी राजकोट शहर, राजकोट ग्राम्य, मोरबी, वांकानेर समग्र सौराष्ट्रनी अंदर बीएपीएस संस्थाना आवेला मंदिरों ए गोंडल होय, जूनागढ़ होय, पोरबंदर होय के आ बाजू भादरा होय, जामनगर होय, लींबड़ी होय, सुरेन्द्रनगर होय के कच्छ भुज होय, आ प्रत्येक मंदिरों संतो, स्वयंसेवकों, हरिभक्तों ए समाज सेवा माटे कटिबद्ध छे। हमेशा जेओ पोताना तन मन धननी आहुति ए मानवना उत्कर्ष माटे आपी रह्या छे एवा संतो स्वयंसेवकोना सहियारा प्रयत्नथी आ मानव उत्कर्षनु सुंदर आयोजन थयुं छे। रेसकोर्सना मैदाननी अंदर हजारों भक्तों भाविको न कोई एवा मोटा जमणवारना कार्यक्रम, न कोई एवा नाच गानना कार्यक्रम, न कोई एवी आर्थिक लाभ थाय एवी योजनाओ
છતાં પણ દરેક વ્યક્તિ પોતાના વ્યક્તિગત ઉત્કર્ષ માટે ઉત્સુક છે, એટલે અહીંયા પ્રેમથી પધારે છે. ગઈકાલે મેં ઉલ્લેખ કર્યો હતો, સનાતન સંસ્કૃતિએ, હિન્દુ સંસ્કૃતિએ દરેક દિશામાંથી શુભ વિચારો ગ્રહણ કરવાની પ્રેરણા આપી છે. આનો ભદ્રા અક્રતવો યંતુ વિશ્વતઃ. આપણો વ્યક્તિ વિશ્વના પ્રત્યેક વ્યક્તિમાંથી શીખવા માટે જિજ્ઞાસુ હોય છે. આપણી ભદ્ર ભાવનાઓ દરેકને ઝૂકવાનું શીખવે છે, દરેકને આદર આપતા શીખવે છે. આપણી સંસ્કૃતિ સ્ત્રી પુરુષ, જાતિ પ્રજાતિ, संप्रदाय के धर्मना भेद भूलीने हम सब ईश्वर की संतान, ईश्वर है हमारी पहचान. આપણે સર્વે અમૃતસ્ય પુત્રાઃ એ શિલાલેખ સમાન મંત્ર આપણને આપણા સનાતન ધર્મે આપ્યો છે. એટલે જ અહીંયા બધા જ ભેદ ભૂલીને આપણે કેવળ ભગવાનના ભક્તનું એક ટાઇટલ લઈને આવીએ છીએ. એક માનવના મથાળા સાથે અહીંયા આવીએ છીએ. ન કોઈ પદ, ન કોઈ પ્રતિષ્ઠા, ન કોઈ પૈસાનો મોહતાજ. જેમ હનુમાનજીમાં અપાર શક્તિ હતી, સામર્થ્ય હતી, ઐશ્વર્ય હતું, પણ હનુમાનજી હંમેશા પોતાનો એક જ પરિચય આપતા રહ્યા, માં મેં રામદૂત, હું રામદૂત છું. પોતાની કોઈ બીજી આઈડેન્ટિટી જ નહીં. માણસ જ્યારે ભગવાનનો દૂત બની જાય છે ત્યારે ચાલવા લાગતો નથી, એ દોડવા લાગતો નથી, એ ઉડવા લાગે છે. પણ આવશ્યકતા છે પ્રથમ તમારો પરિચય પરમાત્માનો દૂત કરી દો. એ માણસ પછી એક નાનકડું કાયાવાળું શરીર નથી રહેતું, એ વિરાટ દેહધારી બની જાય છે. હનુમાનજી મહારાજ કેવડા હતા અને રાવણને ત્યાં સંદેશ આપવા માટે સીતાજીને રામચંદ્રજી આપને તેડવા પધારશે એવી વાત જણાવવા માટે પહોંચ્યા ત્યારે હનુમાનજીનું સ્વરૂપ કેટલું વિરાટ થયું. જે દિવસે તમે નિશ્ચિત કરી દો છો, સંકલ્પબદ્ધ થઈ જાઓ છો, રામ કાજ લખી તબ અવતારા, સુનત હી ભયવું પર્વત આકારા. જે દિવસે તમને નક્કી થઈ જાય કે મારો જન્મ ભગવાન માટે થયો છે, એ દિવસે તમારી બુદ્ધિ, શક્તિ, આવડત, સામર્થ્ય અનેક ગણી થઈ જશે. કોઈ ક્લાસીસ નહીં ભરવા પડે, જીમમાં ગયા વગર તાકાત વધી જશે, તમારું બળ વધી જશે, બુદ્ધિ વધી જશે. સંકલ્પની વાતો ગઈકાલે કરી હતી. સંકલ્પ સાકાર કરવા છે, એ સનાતન સંસ્કૃતિ આપણને શીખવાડે છે. આપણા ત્યાં પૈસા કમાવાની વાત ન તો રામાયણ, ન તો ભાગવત, ન તો મહાભારત, ન તો વેદ ઉપનિષદોએ ક્યાંય પૈસાનો નિષેધ નથી કર્યો. આપણે તો પૈસાને લક્ષ્મીજીનું સ્વરૂપ આપ્યું છે. આપણે એને પૂજીએ છીએ, પણ આપણી એ શુભ લક્ષ્મી હોવી જોઈએ, ભાગ્ય લક્ષ્મી હોવી જોઈએ. એનો ઇનકમિંગ ફ્લો પણ સાચો હોવો જોઈએ અને આઉટગોઈંગ ફ્લો પણ સાચા માર્ગે હોવો જોઈએ. ધનપતિ થઈએ, પૈસો ખરાબ નથી. પૈસા પ્રાપ્ત કરવાની કે વાપરવાની રીતો ખરાબ હોય છે, પૈસો ખરાબ નથી. નાવ જ્યાં સુધી પાણીમાં ચાલે ત્યાં સુધી કોઈ જ વાંધો નથી, પણ પાણી જ્યારે નાવમાં ભેગું થાય ત્યારે વાંધો છે. પૈસો તમારા ખિસ્સામાં હોય કોઈ તકલીફ નથી, પણ પૈસાના ખિસ્સામાં તમે આવી જાઓ ને ત્યારે તકલીફનો પ્રારંભ થાય છે. તમે નોટોને ગણો કોઈ વાંધો નથી, પણ નોટોથી તમે ગણાવો. રાજકોટમાં તમારો નંબર નોટોથી આવે, નોટોથી તમારું નામ ગણતરીમાં આવે.
ત્યાં તકલીફની પ્રારંભ થાય છે. સંકલ્પો સિદ્ધ કરવાની પ્રેરણા પ્રાપ્ત કરી છે સાહસથી, સંયમથી, હેતુથી, ક્ષમતાથી, પરમાત્માના બળથી, આશીર્વાદથી. આજનો વિષય છે सब दर्दों की एक दवा. બહુ વિશિષ્ટ વિષય છે. મેં ગઈકાલે પણ જણાવ્યું હતું, અમારા સારંગપુર સંત તાલીમ કેન્દ્રમાં સ્વામિનારાયણના પ્રત્યેક સંતને મહિનાઓ સુધી ભાગવતનો અભ્યાસ કરાવવામાં આવે છે. અમારા સેંકડો સંતો દિવસો સુધી, મહિનાઓ સુધી ભાગવતની કથાઓ કરે છે. રામાયણનો અભ્યાસ, મહાભારતનો અભ્યાસ, ઉપનિષદોનો અભ્યાસ, ગીતાનો અભ્યાસ, સનાતન ધર્મના પ્રત્યેક શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ, અરે વિશ્વના તમામ ધર્મોનો અભ્યાસ. ભગવાન સ્વામિનારાયણનો પ્રિન્સિપલ હતો, wherever fine is mine and whatever fine is mine. જે સારું છે તે મારું છે. તમામ સંતો તમામ ગ્રંથો ઉપર બોલી શકે, કથા કરી શકે, મહિનાઓ સુધી કથા કરી શકે. રામ ભગવાનના ચરિત્રો અમે મહિના સુધી કહી શકીએ. કૃષ્ણ પરમાત્માના ચરિત્રોનું આલેખન કરતા, વર્ણન કરતા પણ ફાવે છે. અરે ઇતિહાસના એ અમર પાત્રોની ગાથાઓ પણ જાણીએ છીએ. પરંતુ ન કેવળ એક ગ્રંથ, પરંતુ આ 7 દિવસ માટે આપણી ગ્રંથિઓ ગાળી નાખે ને એવી વાતોનો સમુદાય લઈને અમે આવ્યા છીએ. ન કેવળ એક શાસ્ત્ર, ન કેવળ એક શ્લોક કે ન કેવળ એક ચોપાઈ, પરંતુ આપણી પ્રત્યેક સમસ્યાના સમાધાન પ્રાપ્ત થાય એ માનવ ઉત્કર્ષનો હેતુ છે. માનવ માત્રની જરૂરિયાત પહેલા એમ કહેવાતું રોટી, કપડા और मकान. પેલા આટલું જ હતું, રોટી, કપડા और મકાન. પણ આ તો ફિલ્મના ટાઇટલ તરીકે અથવા તો ક્યાંક સાંભળ્યું હોય અથવા તો કહેવતમાં બોલાતું હતું. અત્યારે એકલી રોટીથી, એકલા કપડાથી, એકલા મકાનથી કોઈને ચાલે એવું નથી. રોટી તો હવે નવી જનરેશનને બનાવતાય નથી આવડતી અમુકને. એક ભાઈ મને હમણાં મળવા આવ્યા હતા. મને કે મારી દીકરીની સગાઈ કરવાની છે, તો કઈ સારો છોકરો હોય તો કહેજો ને. સારું, કહીશું. આપણે અમે સમાજ સેવા કરીએ છીએ. એટલે મેં કીધું કે તમારી દીકરીને શું આવડે છે? મને કે લેપટોપ આવડે, કમ્પ્યુટર પીસી આવડે, ગૂગલ ફાવે, એઆઈ ફાવે, એક્ટિવા અને 4 વ્હીલ પણ ફાવે. તો બીજું શું ફાવે? મને કહીને હોર્સ રાઇડિંગ પણ ફાવે, ટ્રેકિંગ પણ ફાવે. 15 મિનિટ એની દીકરીની ખાસિયતો વર્ણવી, એમાં એક વાક્ય એવું ના આવ્યું કે એને ઘર ચલાવતા ફાવે. મેં કીધું 6 મહિના તાલીમ રોટલીઓની આપો. મને કે ઝોમેટોના નંબર એને આવડે છે, એને આ બધા નંબર યાદ છે. આખી જિંદગી ચાલશે ઓનલાઈન થી, કંઈક તો શીખવું પડશે કે નહીં? તો તાલીમ આ પ્રાપ્ત કરવાની છે. ખાલી રોટીથી પૂરું થતું નથી. પિઝા જોઈએ છે, પાસ્તા જોઈએ છે, એન્ચિલાડા, લઝાનિયા જોઈએ છે. ખાલી કપડાથી પૂરું થતું નથી. અહીંયા બેઠેલા જે વડીલો છે, વૃદ્ધો છે, આપના બાલ્ય અવસ્થામાં જો આપ એવી આર્થિક પરિસ્થિતિમાં હશો તો કેવા કપડા પહેર્યા હશે. અને અત્યારે તમે તમારા દીકરાના કપડા જોજો. આપણી વખતે કપડા બ્રાન્ડેડ નહોતા, માનવો બ્રાન્ડેડ હતા. માનવો બ્રાન્ડેડ હતા. અત્યારે કપડા બ્રાન્ડેડ થઈ ગયા. માણસો હોલસેલમાં મળે છે, રોડ પર મળે છે. ઝુડિયો વગર ફાવતું નથી, ટ્રેન્ડ્સ વગર ફાવતું નથી. મારે તો ક્રોમામાંથી જોઈએ, પછી ભલે તેના બાપા ટ્રોમામાં જતા, પણ મારે ક્રોમામાંથી જોઈએ. કપડા
એ પણ જાત જાતના બધા પહેરે છે. રાજકોટમાં જ એક યુવાન મને મળ્યો હતો, એનો શર્ટ પહેલા 22,000 વાળો એક મળ્યો હતો, બીજો છેલ્લે જે મળ્યો છે 38,000 વાળો છે. શર્ટ કેટલાનો? 38,000 નો શર્ટ. પહેલી વાર આવો મને મળ્યો. આ ભાવ પૂછ્યો એટલે બે ઘડી તો મને આમ દુખાવો થઈ ગયો. એટલે મેં પેન્ટના તો પૂછ્યા જ નહીં. મારો એટેક વેટેક આવી જાય, ધુપાતી થાય. 38,000 નો પેન્ટ લાયો, શર્ટ લાયો. હવે ફાટે નહીં ત્યાં સુધી બીજું બદલાય નહીં પાછું. 38,000 લઈને ગયો હોત રણકોટ રોડ પર, અથવા શનિવારી રવિવારી બુધવારી ભરાય, કેટલા જોડી કેટલા કલરના આવે, બ્રાન્ડેડ. એક વાર તમે એસી ની દુકાનમાં હજામત કરાવતા સેટ થઈ ગઈ, પછી પેલી રોડ પર ખુરશી મૂકીને દિવાલ પર અરીસો ટીંગાડીને કરતા હોય ને, એ ના ફાવે. એસી માં કરતા થઈ ગયા. હજામત તો કોમન હોય છે, ગમે ત્યાં કરાય. અમારે સારંગપુરમાં બધા સંતો બોટાદથી કેટલાક વાળંદ ભાઈઓ આવે છે, બાકી સંતો એકબીજાનું કરતા હોય, શીખે. અમારે સંતોને તાલીમનો એક ભાગ છે કે એકબીજાનું મુંડન કરવાનું, માથું મુંડવાનું, એ અમારો ભાગ છે. આખા મુંડવા એ બીજાનો હશે. માથું સાફ કરવું એટલે મુંડન કરવાનું શીખવાનો આદેશ આપ્યો. શીખવું ક્યાં? કોઈ માથું આપે? આપણે નવા હોઈએ એટલે કોઈ માથું ના આપે એટલે આપણે કહીએ ભાઈ તમે મારા હાથ નીચે બેસો, હું મુંડન કરી આપું. તો કે અત્યાર સુધી કેટલાનું કર્યું? કે તમારાથી શરૂઆત કરી છે. તો કે અમે એક્સપિરિયન્સને જ લઈએ છીએ, ફ્રેશરને લેતા જ નથી. તો ભાઈ અમારે એક્સપિરિયન્સ કરવો ક્યાં? કોઈ માથું આપે નહીં. તળબૂચ પર થોડું શીખાય મુંડન, એના પર લિક્વિડ ચોપડી નહીં. પછી માંડ અમારા જેવો નવો જે આવ્યો હોય એ કે હું બેસું, પણ એટલી શરત, મારા હાથ નીચે તમારે બેસવા. કારણ કે એને મૂર્તિઓ જોઈતો તો હોય શીખવા માટે ગ્રાહક. આવી અમારી કન્ડિશન થાય. એમાં અમે શીખતા ગયા. તમને એમ લાગે કે વાળ કાપવા અઘરા છે, સ્ટાઇલિશ હોય, અલગ અલગ કટ હોય. મુંડન તો સહેલું છે. બીનો હાબુ ચોપડી દેવાનો, કૂચડો ફેરવી દેવાનો, બ્લેડ લેવાની, રેઝરમાં ફિટ કરવાની, ધીમે ધીમે આમ આમ કરતા જાઓ એટલે નીકળતું જાય. કોક દળ ઘરમાં કોકને બેહાડી નીકળજો. વાળ નહીં નીકળે, છોતરા નીકળી જશે. વાળ કાપવા કરતા એ અઘરું છે મુંડન કરવું. એ તે સારંગપુરમાં અમે હતા. તમારે સાદી ખુરશીઓમાં બધા લગભગ બેઠા હોય ને જે કઈ વ્યવસ્થા મળી હોય. અમારે ભલગામડા ગામથી એક ધમાભાઈ કરીને આવતા, બહુ સારા ભક્તરાજ હતા. એ નીચે બેસીને મુંડન કરે, નીચે બેસીને. વાળંદભાઈ હતા, નીચે બેસીને કરે. પેલા ગામડાઓમાં નીચે બેસીને જ કરતા. અને પેલા ચટપટિયા લઈને આવે. એ વખતે ટોપાસ બોપાસ કઈ એટલી ફેવરિટ નહોતી થઈ, એટલે ચટપટિયાથી દહીં કાઢે. આ ધમભાઈ એનું નામ. અને મુંડન કરવા બેસે. એમની સ્પીડ એવી કે આ બાજુ એક બોટાદનો એક્સપિરિયન્સ વાળો વાળંદ એક સંતનું કરે તે અમને 3-4 નો ગાળ કાઢી નાખ્યો હોય. બહુ સ્પીડમાં બતાવ્યો. પણ ઘાયલ પણ ઘણા થાય, ઈજાગ્રસ્ત પણ ઘણા થાય. સ્પીડ વધે એટલે જોખમ તો થોડુંક રહે જ. એ માથા પર સ્પીડ વધે એટલે લગભગ એમની પાસે જે સ્થિતિ વાળા સંતો હોય ને એ જ જાય. જૂના જૂના હોય, દેહાભિમાનથી રહિત થઈ ગયા હોય, એ બધા જાય. હું એકવાર વળી લાઈનમાં ઉભો હતો. રૂટીનમાં જે વાળંદભાઈઓ હતા, સંતો હતા, એમાં હું વેઇટિંગમાં હતો. અને એમને જગ્યા ખાલી થઈ એટલે ધમભાઈ મને જોઈ ગયા. મન કે કોક દિવસ તો અમને લાભ આપો. અને મને વળી શું કુમત સૂજી, તો હું પાછો મને એમ કે ભક્તો રાજી થતા હોય ત્યાં બેસી. તો હું પલાઠી વાળીને ત્યાં બેઠો. અને પછી એમણે જે નંબરિયા પાડ્યા છે, જે કૂચડો મારવાનો શરૂ કર્યો, અને પછી જે રંધો હાથમાં લઈને પેલો મિસ્ત્રી કરે ને એમ રેઝર લઈને વરસાદ ફૂલ હોય ને ગાડીનું વાઇપર જેમ ઉપડે ને એમ ઉપાડ્યું. અને 5-7 મિનિટમાં તો મને ઊભો કરી દીધો. હું ઊભો થઈ ગયો. પછી આજુબાજુના સંતો બધા જોતા હતા.
મન કે પાણીપતના યુદ્ધમાંથી આવ્યા હોય એવા લાગો છો. અહીંથી બધી શેરો, લોહીની શેરો, બહુ વિપુલ પાત્રમાં લોહી ન હોય પણ થોડા થોડા ટસિયા એટલા ફૂટી ગયા હોય ને, આમ છાવાના સંભાજી મહારાજ જેવો લાગતો હતો, લોહી લુહાણ થઈ ગયા હોય. પછી મેં ધંભાઈને પૂછ્યું, ધંભાઈ, વોટ્સ ધ સિક્રેટ ઓફ યોર સક્સેસ? તમારી સફળતાનું રહસ્ય શું છે? મન કે લીંબડીની બાજુમાં આવેલા ભલગામડા ગામનો હું વતની છું અને ગામની બધી ભેંસોનું હું કરું છું, એટલે મારે સ્પીડ આવી છે. તો ભાઈ સાહેબ પહેલા કેવું તું ને હારા, મને અડફેટે ચડાવી દીધો. પણ મારે એટલું કહેવું છે કે કદાચ નાની મોટી ઈજા થાય પણ મુંડન તો થઈ જાય. માણસો કપડા માટે, પોતાના ફેસ માટે, મકાન માટે કેટલા સુધારા વધારા બધું સતત કરી રહ્યા છે. હવે ખાલી રોટી કપડા મકાનથી નહીં ચાલે, હવે ફેમિલી, ફ્લેટ, ફાઇનાન્સ, ફેક્ટરી, ફ્રેન્ડ્સ, ફેમ, આ બધું જ જોઈશે તો આનંદ થશે, આર્થિક ઉત્કર્ષ થશે, તો ઘણું બધું મળી જશે. પણ કેટલુંક બાકી રહેશે. ઘણાને બધું હોય છતાં દુખી હોય છે, તો શું ખૂટે છે? એક કવિએ સરસ લખ્યું છે, રેખાઓમાં રહ્યો અડોઅડ, રેખામાં રહ્યો અડોઅડ બિંદુઓનો ફાળો. એક લાઈન એ ડોટ થી બનેલી છે, ડોટ થી મલ્ટીપલ ડોટ ને લીધે બિંદુથી લાઈન બને છે, રેખા બને છે. રેખા ને રેખાખંડ આપણે ભણવામાં આવતું. રેખામાં રહ્યો અડોઅડ બિંદુઓનો ફાળો, સંસાર બીજું કાંઈ નહીં, સમસ્યાઓનો સરવાળો, સમસ્યાઓનો સરવાળો. ક્યાંક સમસ્યાઓનો સરવાળો થાય, ક્યાંક બાદ બાકી થાય, ક્યારેક ગુણાકાર થાય, ક્યારેક ભાગાકાર થાય. એટલે જ એક ચિંતકે લખ્યું છે, લાઈફ ઇઝ ધ પેન્ડ્યુલમ બિટવીન ધ ટીયર્સ એન્ડ સ્માઇલ. જીવન એક લોલક છે, ક્યારેક સુખ તરફ જશે, ક્યારેક દુઃખ તરફ જશે. સુખ દુઃખ, ધૂપ છાવ એ સતત ચાલ્યા કરશે. આજે વાતો કરવી છે સંબંધોની, સમસ્યાઓની. આર્થિક સમસ્યા તો એક છે, પણ કદાચ આર્થિક સમસ્યામાં તો કેટલાક તમને મદદ કરે છે. તમારે મકાન ન હોય તો મુખ્યમંત્રી આવાસ યોજનામાં મકાન મળી શકે છે. પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનામાં પણ સરસ મકાન બનાવે છે ને સરકારશ્રીએ સંકલ્પ કરે છે કે તમામને મકાન આપવા. કદાચ તમારા દીકરા દીકરીને પરણાવવાના પૈસા નહીં હોય, કે વરરાજાને કે કન્યાને પોતાને પૈસા ન હોય, તો આ રાજકોટમાં કેટલાય એવા દાનવીરો છે જે અનેકના લગ્ન પણ કરાવી આપે છે. આર્થિક રીતે મદદરૂપ થશે. કોઈક લગ્ન કરી આપશે, કોઈક લગ્ન પછી રાશન પણ કદાચ આપશે. બ્રાહ્મણ ચોરીમાં હસ્ત મેળાપ કરી આપે, પણ મનનો મેળાપ તો બે જણાએ જાતે કરવો પડે છે, જાતે કરવો પડે છે. હસ્ત મેળાપના ફોટા પડે, મન મેળાપના કોઈ ફોટા ન હોય. મન મેળાપ કરવો પડે. એની કોઈ વિધિ નથી આવતી, એના કોઈ મંત્રો નથી આવતા, એના કોઈ આલ્બમ બાર નથી પડતા. વસ્તુ વ્યવસ્થા વાતાવરણની સાથે સાથે જરૂર છે વ્યક્તિ સાથે આત્મીયતાની, વ્યક્તિ સાથે સંબંધોને દ્રઢ કરવાની. સરકાર તમને મકાન આપશે, પરિવાર તો તમારે જાતે બનાવવો પડશે, જાતે બનાવવો પડશે. રાજકોટમાં સૌથી સારું મકાન કોનું, એ કદાચ સર્ચ કમિટી મૂકે તો શોધી શકાય, પણ સૌથી સુખી પરિવાર કોનો એ શોધવો તો અતિશય અઘરો છે. સુખી પરિવાર તો કદાચ કોઠારીયામાં રહેતો હોય અને કુવાડવામાં રહેતો હોય. સુખી પરિવાર તો કદાચ ઝૂંપડપટ્ટીમાં પણ રહેતો હોય અને દુખી પરિવાર તો મોટા મોટા હાઈરાઈઝમાં રહેતો હોય. બિલ્ડિંગની હાઈટ ઉપરથી સંબંધોની ઊંચાઈ નક્કી નથી થતી. કાર્પેટ એરિયા પરથી સુખનો કાર્પેટ એરિયા નક્કી નથી થતો. વ્યક્તિ સાથેના તમારા સંબંધો કેવા છે? કેટલાક આપણા ગમતા હોય છે ને કેટલાક અણગમતા. કેટલાક લોકો સભામાં આવ્યા છે, 3 સીટેડ સોફો હશે, 2 સીટેડ બેઠા હોય, પછી કોઈ બીજા ભાઈ આવવા જાય ને તો શું કે હમણાં આવે છે માણસ આવે છે, તો આયા એ માણસ નથી.
એ માણસ જ છે, પણ અમુક આપણા ગમતા હોય છે. ગમતા માણસ માટે ખુરશી ઉપર રૂમાલ પણ મુકાય અને પાકીટ પણ મુકાય. અને તમે 2 જણા બેઠા છો અને ત્રીજો કોઈ અણગમતો આવે તો તરત જ એમ કે પોળા બેસ પેલો આવીને પાછો ભરાશે નહીં. ગમતા માણસ આવે તો 3 સીટેડમાં ચોથાની જગ્યા થાય અને અણગમતા આવે તો 3 સીટેડમાં ત્રીજાની પણ ના થાય. અહીંયા જગ્યા હોય તો નીચે તો જગ્યા થઈ જ જાય. આજે ઘર નાના પડે છે એટલે છૂટાછેડા નથી થતા, મન નાના પડે છે એટલે છૂટાછેડા થાય છે. We have the big houses but small hearts. મોટા મોટા ઘર છે પણ હૃદય નાના થઈ ગયા છે. માનવ માત્રની એક વિશેષતા છે, આપણને કોઈનો સાથ અને સંગાથ ગમે છે. આપણે માણસુડા છીએ, આપણે કઈ થોડા વિદેશી જેવા નથી. આપણી ગુજરાતી પ્રજાને, એમાં ગુજરાતીને ખાસ, એને કોક ને કોક કંપની જોઈએ, કોક ને કોક માણસો જોઈએ. એ અજાણ્યા હોય તો એ રેલવેમાં બેઠા હોય ત્યાં સુધી મામા માસી ફોઈ ફુવા સુધી, જે વખતે ફોઈઓ ફુવાઓ હતા એ વખતની વાત છે. અત્યારે એકના એક દીકરામાં ન તો ફોઈ હોય ન તો હોય માસી હોય, શું ફોઈ ફુવા હોય. જે સમયે આટલા સંબંધો હતા ત્યારે સંબંધો ઓળખી લેતા, આપણે કરતા. આપણા થેપલા એને ખવડાવીએ ને એની ઉકળી કે સૂકી ભાજી કે છુંદો મુરબ્બો કે ઢોકળા કે આંડો આપણને આપે. આ ગુજરાતી પ્રજાની ખાસિયત છે. ગમે તેની સાથે મૈત્રી કરી જાણે, ગમે તેની સાથે આત્મીયતા કરી જાણે. ગુજરાતી પ્રજા બટાટા જેવી છે, ગમે ત્યાં પડી જાય. બટાટા જેવી અમારા રાજકોટ વાળા ખાસ, જ્યાં જાઓ ત્યાં GJ3 તો હોય જ. ગમે ત્યાં ફરવા જાઓ તમને GJ3 મળે ને મળે, બધે જ મળે. અમે નેપાળ ગયા હતા ઉલ્હાસમ દર્શન કરવા માટે, મુક્તિનાથ. ત્યાં નેપાળમાં આગળ જતા હતા એક જગ્યાએથી, એમાં રસ્તો ભૂલ્યા એટલે એક નેપાળી વ્યક્તિ, ગુરખા જ્ઞાતિનો ભાઈ, ત્યાં દૂરથી અમે જોયો એટલે પૂછ્યું. મેં કીધું, એના હાથમાં ફાકી હતી, ફાકી 120 કે 135 કઈ ગહતો હતો. આવું મેં નેપાળમાં ઘણા દિવસથી હતા પણ જોયું નહીં. અચાનક આને રોડ પર જોયો એટલે મેં એને બોલાવ્યો. મેં તો બહાદુર ઇધર આતો, એટલે પેલા બહાદુર ભાઈ નજીક આયા. तो यहाँ पर नेपाल में डिलक्स फार्म हाउस है, नकलंग पकलंग कई पान बंद ना कई गल्ला बल्ला दुकानों છે. मैंने कहा नहीं इधर नहीं मिलता. मैं कि तो कहां से लाए? मैंने कहा बाबा जी लेंगे. मैं तो लेंगे नहीं, पाछा नहीं देंगे. लेंगे तो मैंने कहा नहीं तो नहीं दूंगा. तो तू कहां से लाया? मैंने कहा यहाँ नहीं मिलता. पहले लाया कहां से? मैंने कहा राजकोट से, गुजरात से एक गाड़ी आई थी GJ3 वाली, तो उनको वो रास्ता भूल गए थे, तो मैंने उनको रास्ता दिखाया. तो उन्होंने कहा कि तुमने हमें नेपाल का रास्ता बताया है, हम राजकोट वाले तुम्हें आज नर्क का रास्ता दिखा देते हैं. नर्क का रास्ता. આપણા માણસો ત્યાં જઈને હારા ખવડાવી આવે છે, ત્યાં જઈને શીખવાડી આવે છે. માનવ માત્ર બીજા સાથે સંગાથ ગમે છે, એની સાથે રહેવું ગમે છે, ખાવું ગમે છે. આ રેસકોર્સની પાળી પર બેઠા હોય છે, એ ખાતા તો માપનું હોય છે પણ કોની સાથે બેઠા હોય છે ને એ બહુ અગત્યનું હોય છે. કન્ટેન્ટ બહુ અગત્યનું નથી, કોની સાથે બેઠા છો એનો સંબંધ વ્યક્તિ કયો છે એ અગત્યનું છે. અને જ્યારે તમને ગમતું વ્યક્તિ ન મળે એટલે નિરાશા હતાશા થાય ને થાય. રતન ટાટાની મેં ગઈકાલે વાત કરી હતી. દુનિયાભરમાં ઉદ્યોગપતિએ ટંકો વગાડ્યો, અઢળક સંપત્તિ, સન્માન. રતન ટાટાની ઇન્ટરવ્યુમાં પૂછવામાં આવ્યું કે તમને જીવનમાં કોઈ અફસોસ છે? ત્યારે આદરણીય રતન ટાટાએ બહુ નિખાલસતાથી, નિષ્કપટ ભાવે પત્રકારને વાત કરી કે હા, મારે કોઈ એવું અંગત વ્યક્તિ જોઈતું હતું. એમને વિદેશ જ્યારે અભ્યાસ માટે ગયા ત્યારે એવું એક સ્ત્રી પાત્ર પ્રાપ્ત થયું હતું. એમની સાથે જ એમનું ગૃહસ્થ જીવન ચાલવાનું હતું, પણ એમને પોતાના પરિવારજનોની સેવા કરવા માટે ભારત આવવાની ઈચ્છા હતી અને પેલું પાત્ર તૈયાર ન થયું.
એટલે રતન ટાટા આજીવન એકલા રહ્યા, પણ બીજા કોઈને મન કે તન પછી સોંપ્યું નહીં. રતન ટાટા કહે છે કે હા, મારે કોઈક એવું અંગત વ્યક્તિ જોઈતું હતું જેની સાથે હું દિવસભરની વાતો કરી શકું, જે મને પૂછે કે તમારો દિવસ કેવો રહ્યો. આજે મારી પાસે બધું જ છે, પણ ઘરે જઈને મનની વાત કરવા માટે કોઈ જ નથી. એ અફસોસ મને થોડોક રહ્યા કરે છે. આ તો રતન ટાટા છે, નિખાલસ વ્યક્તિ હતા, એટલે જાહેરમાં એમણે સ્વીકાર કર્યો. તમે ટાટા જેવડા મોટા થઈ જાઓ તો પણ ઘરની બહાર તમે નીકળતા હોય ત્યારે એક હાથ તમને ટાટા કહેવા માટે હવામાં ઉંચકાય ને, એ અપેક્ષા ટાટાને પણ રહે છે. કોઈક તમને મિસ યુ બોલે, કોઈ તમને વેઇટિંગ ફોર યુ બોલે, એની અપેક્ષા દરેકને રહે છે. કોઈકને અફસોસ છે કે ગમતી વ્યક્તિ નથી મળી, પરિવાર નથી બન્યો, એનો અફસોસ છે. અને કેટલાકને પરિવાર થઈ જાય છે એનો અફસોસ છે. કેટલાકને દૂર નથી થતા એનો અફસોસ છે. રાજકોટમાંથી એક ભાઈના પત્નીનું અપહરણ થયું. ગુંડાઓ આવીને એ ભાઈની પત્નીને કિડનેપ કરી ગયા. અને પછી જે ગુંડાઓ ઉપાડી ગયા હતા એ લોકોએ બોગસ બેનામી સિમ કાર્ડ ઉપરથી ફોન કર્યો કે તમારી પત્નીની જ્યાં ત્યાં શોધખોળ ન કરતા, એ અમારી પાસે છે. પણ જ્યાં સુધી 10 લાખ રૂપિયા આજે સાંજે 5 વાગ્યા સુધીમાં નહીં આપી જાઓ, પત્ની પાછા નહીં મળે. સવારે 10-11 વાગ્યા આસપાસ કિડનેપિંગ થયું હતું. 12-1 વાગ્યા તોય કઈ પ્રત્યુત્તર ન મળે, એટલે ફરીથી સામેથી ફોન આવ્યો. 5 વાગ્યાનો સમય છે, 12-1 વાગવા આવ્યા છે, હવે કહીએ છે 10 લાખ રૂપિયા નહીં આપી જાઓ તો પત્નીને મારી નાખવામાં આવશે. 2-3 વાગી ગયા છતાં સામેથી કઈ પ્રત્યુત્તર ન આવ્યો, એટલે પાછો ફોન આવ્યો કે પત્નીને ખાલી મારી નાખવામાં નહીં આવે, એને રોડ પર ટુકડે ટુકડા કરી નાખવામાં આવશે, રેસકોર્સ પર, જો 10 લાખ રૂપિયા નહીં આપ્યા તો. તોય 4 વાગ્યા એટલે પેલો ભાઈ કઈ જવાબ આપતો નથી. પછી એમાંથી જે ઉપાડી ગયા હતા એમાંથી એક જણાને કંઈક સૂઝ્યું, એટલે એને હાડાચારે છેલ્લો ફોન કર્યો કે હવે જો 10 લાખ રૂપિયા નહીં આપી જાઓ તો પત્ની પાછી આપી જઈશું. પેલો 4.5 10 લાખ રૂપિયા આપી આવ્યો. કે ભાઈ સાહેબ આપી જાઉં છું, પાછી ના આપતા. પૈસા આપી જાઉં છું પણ પત્ની પાછી ના આપતા. કદાચ આ મજાક જેવું લાગશે, પરંતુ કેટલાક લોકો છૂટા થવા માટે માનતા માને છે, અમારી પાસે આવે છે, છૂટા થવાની પ્રતીક્ષા કરતા હોય છે. કેમ? લોકપ્રિય થવું સહેલું છે, પરિવાર પ્રિય થવું અઘરું છે. કરોડોની ગાડી હશે પણ તમારી બાજુમાં બેસીને વાત કરનારું કોઈ નહીં હોય તો એ ગાડી માત્ર લોખંડનો ડબ્બો છે. મર્સિડીઝ હોય, બીએમ હોય, ઓડી હોય, જેગુઆર હોય, લેમ્બોર્ગિની હોય, પોર્શે હોય, ગમે તે કાર હોય, લોખંડનો ડબ્બો છે. તમારી ગમતી વ્યક્તિ બાજુમાં ન બેઠી હોય, તમારા સ્વજન વગર એકલા ગાડીમાં બેસીને શું તમને આનંદ આવે? આજે માણસ ચંદ્ર કે મંગળ સુધી પહોંચી શકે છે પણ વ્યક્તિના મન સુધી પહોંચી શકતો નથી. અને સમાજમાં મતભેદ મનભેદથી ઘટનાઓ સર્જાય છે. માતાના પેટમાં છરી મારીને માતાને મારી નાખી. અમદાવાદમાં હીરાના ગામમાં એક છોકરાએ પોતાની માતાએ પૈસા આપવાની ના પાડી તો એની આંગળીઓ કાપી નાખી. આણંદમાં 8 વર્ષનો દીકરો જોતો હતો ને પતિએ 24 વર્ષીય પત્નીનું ગળું દબાવીને હત્યા કરી નાખી. ક્યાંક પત્નીએ ફિનાઇલ પીને આત્મહત્યા કરી લીધી. માણસાની બાજુમાં કુંદરા ગામમાં પાણીની પાઇપલાઇન માટે ઝઘડ્યા અને વૃદ્ધ દંપતીને કાકા કાકીએ મારી નાખ્યા. પાવી જેતપુરમાં પિતાએ દીકરા ઉપર, પુત્રએ પિતા ઉપર ગાડી ચલાવીને કચડી નાખ્યા અને મારી નાખ્યા. સતત આવી ઘટનાઓ બન્યા જ કરે છે, બન્યા જ કરે છે. માણસોમાં, પરિવારમાં ઝઘડા દુખી છે. થોડાક સમય પહેલા એક અદ્ભુત અરજી થઈ છે રાષ્ટ્રીય મહિલા આયોગની તર્જ ઉપર. પુરુષોનું પણ એક રાષ્ટ્રીય આયોગ થાય એવી એક અરજી એક ભાઈએ કરી છે. વકીલ છે, એનું નામ છે મહેશ કુમાર તિવારી. એમણે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરતી વખતે NCRB નેશનલ
ક્રાઇમ રેકોર્ડ બ્યુરોના આંકડા આપ્યા છે કે 2021માં દેશભરમાં 1,64,033 લોકોએ આત્મહત્યા કરી. એમાંથી આત્મહત્યા કરનારા પરિણીત પુરુષો 81,000 હતા, જ્યારે સ્ત્રીઓ કેવળ 28,500 જ હતી. શોષણ પુરુષોનું થાય છે, પુરુષોએ આત્મહત્યા કરવી પડે છે. એટલે એના માટે સરકાર કંઈક વિચારે. આવું પેલા ભાઈએ અપીલ કરી છે. સતત આત્મહત્યાઓની ઘટનાઓ 2023માં 1,71,418 આત્મહત્યાઓ ભારતમાં થઈ છે. એનું સૌથી મોટું આત્મહત્યાનું કારણ હતું પારિવારિક સમસ્યા. એનું પ્રમાણ હતું 31.9%. કુલ આત્મહત્યામાંથી 31.9% એ ફેમિલી ઇસ્યુને કારણે આત્મહત્યા થઈ છે. બહારથી સુખી દેખાતા હોય પણ અંદર તકલીફ હોય છે. બહારથી તો બધા જલસા કરતા એવો લાગે. કોઈ માછલીને એક્વેરિયમમાં જોવા જઈએ, પ્રદ્યુમન પાર્કમાં, વડોદરામાં કમાટી બાગમાં, અમદાવાદની અંદર કાંકરિયા લેકમાં, અને એ સમયે રંગબેરંગી અલગ અલગ આકારની, અલગ અલગ સાઈઝની, અલગ અલગ પાંખોવાળી, જુદી જુદી પીછાવાળી માછલીઓને જોઈએ અને બોલીએ છીએ કે વાહ, કેવી મજા છે માછલીને. નહીં ભણવાનું, નહીં લેસન કરવાનું, નહીં હોમવર્ક કરવાનું, કોઈ પરીક્ષા આપવાની નહીં, કોઈ માથાકૂટ નહીં, પાણીમાં ફર્યા જ કરવાનું, જલસા જ છે. માછલી એકવાર બોલી કે તું અંદર રહીને જો ખબર પડે કેવા જલસા છે. આપણે માછલીને જોઈને લાગે છે કે માછલીને જલસા છે, પણ કોઈક દિવસ જે માછલીનો ઇન્ટરવ્યુ લેજો તો ખબર પડશે. માછલી બોલશે, પિંજરે કે પંછી રે તેરા દર્દ ન જાને કોઈ. પિંજરામાં રહેલા પોપટને રમાડવાનું સૌ કોઈને મન થાય છે, બોલાવવાનું મન થાય છે, પણ એની વ્યથાની કથા એ તો એ બોલે ત્યારે ખબર પડે. પિંજરે કે પંછી રે તેરા દર્દ ન જાને કોઈ. પિંજરે પંછી રે તેરા દર્દ ન જાને. અહીંયા બેઠેલો પ્રત્યેક વ્યક્તિ પેશન્ટ છે. એ શારીરિક પેશન્ટ કદાચ ન પણ હોય, પણ વધતા ઓછા પ્રકારમાં દરેક વ્યક્તિ માનસિક રોગી તો હોય જ છે. કંઈક ને કંઈક નાનું મોટું દુઃખ એ રહ્યા કરે છે. એ ખાવાનું હોય, કપડાનું હોય, બોલાવાનું હોય, માનનું હોય, ઈર્ષ્યાનું હોય, અબોલાનું હોય, કયું ન કરવાનું હોય, અલગ અલગ દુઃખ દરેકને રહ્યા કરે છે. અરે ભારતમાં સંગીતના આધારે ભવ્યાતિ ભવ્ય ગીતો અને કમ્પોઝિશનની ભેટ આપનાર AR રહેમાન સાહેબ, સાયરા બાનુ સાથે લગ્ન કરનાર આ વ્યક્તિએ 3 બાળકો થયા પછી 29 વર્ષે સંબંધો પૂર્ણ કરવાનો નિર્ણય લીધો. આખી દુનિયાને મ્યુઝિક એ આપી શકે AR રહેમાન, પણ AR રહેમાન પોતાની પત્ની સાથે કાળી 1 ને કાળી 2 નું ટ્યુનિંગ ન કરી શક્યા. સુર અને તાલનું ટ્યુનિંગ કરવું સહેલું છે, પણ પરિવારના સભ્યો સાથે ટ્યુનિંગ કરવું એ અતિ અઘરું છે. અહીંયાથી બેઠેલા બધા જ કદાચ છૂટાછેડા લે એવી તકલીફ નથી હોતી, પણ નાની મોટી પીડા તો હોય છે. કેટલાક બોલે છે કે પત્નીને માતા વચ્ચે મારી હાલત સેન્ડવિચ જેવી થઈ ગઈ છે. બિહારના કલેક્ટર મુકેશ કુમાર પાંડે, he has committed suicide. કલેક્ટર આત્મહત્યા કરે? અરે કોઈ અભણ આત્મહત્યા કરે તો સમજાય. કલેક્ટર એટલે તો ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ કરી શકે એટલો બુદ્ધિશાળી એડમિનિસ્ટ્રેટર કહેવાય. એ કલેક્ટરે આત્મહત્યા કરી. કેમ? કારણ કે પોતાની પત્ની અને માતાની વચ્ચે બેલેન્સ ન કરી શક્યો. દાબેલી જેવી હાલત થઈ ગઈ, સેન્ડવિચ જેવો થઈ ગયો, આત્મહત્યા કરીને મરી ગયો. ઘરમાં પ્રવેશતા કેટલાકને બીક લાગે છે. એક ભાઈ મંદિરે મોડે સુધી હતા, મેં કીધું ઘેર નથી જવું, બધા રાહ જોતા હશે, સુઈ જશે તો પછી. મને કે હું રાહ જ જોઉં છું, સુઈ જાય પછી જ જવું છે. કેટલાક લોકો ઘરે સુઈ જાય ને પછી જ ઘરમાં પ્રવેશ કરે છે. કેવી તકલીફ હશે! કોણ જાણે મારા દીકરાઓએ મારી સાથે બોલવાનું કેમ બંધ કરી દીધું છે? આના કરતા તો તું જુદો થઈ જાય તો સારું. હવે તો હું સ્વભાવથી કંટાળી ગયો છું. ઘરમાં રહીએ છીએ પણ કોઈ બિલકુલ માન આપતું નથી. આવા વાક્યો રોજ કાને સતત અથડાયા કરે છે. અશિક્ષિત હોય, સુશિક્ષિત હોય, ગમે તેવા હોય, પરંતુ દુઃખ તો દરેક વ્યક્તિને કંઈક ને કંઈક રહ્યા કરે છે.
અને જ્યાં સુધી સંબંધોમાં તિરાડો છે ત્યાં સુધી ન તો ધનનો આનંદ આવે છે, ન તનનો આનંદ આવે છે, ન સ્વજનનો આનંદ આવે છે, ન વતનનો આનંદ આવે છે. વ્યક્તિને પગમાં કાંટો વાગ્યો હોય પછી લોકોને વુડલેન્ડના કે રીબોકના શૂઝ દેખાય, પણ પગમાં બૂટમાં ઘૂસેલી કાંકરી તો પહેરનારાને અનુભવાય. આંખો ઉપર પહેરેલા રેબનના ચશ્મા તો ફોટોગ્રાફરને દેખાય, પણ આંખમાં પડેલું કણું એ તો વ્યક્તિને પોતાને અનુભવાય. એમ 12 લોકોને પતિ પત્ની એક સરખા ટ્રેડિશનલ કપડા પહેરીને જતા હોય ત્યારે એમ લાગે કે વાહ, સત્યવાનને સાવિત્રી છે, પણ આ તો જીવતા જ સત્યવાન કરી નાખે એવી સાવિત્રી છે. પેલી તો મરેલાને પાછો લઈ આવી હતી ને એવી સાવિત્રી હતી, આ તો જીવતાને ઉપાડી જઈને વિદાય કરે એવી સાવિત્રી છે. ક્યાંક સ્ત્રીઓનો વાંક છે, ક્યાંક પુરુષોનો વાંક છે, ક્યાંક સંતાનોનો વાંક છે, ક્યાંક મા બાપનો વાંક છે, ક્યાંક સાસુનો વાંક છે, ક્યાંક વહુનો વાંક છે, અને સારભૂત કહીએ તો માનવ માત્રનો વધતા ઓછા પ્રમાણમાં વાંક છે. ન તો સ્ત્રી દોષિત છે, ન તો પુરુષ દોષિત છે, દરેક વ્યક્તિ દોષિત છે, દરેકના સ્વભાવ દોષિત છે, કંઈક ખૂટે છે. હૃદયની સંવેદનાઓ એકબીજાને સમજી શકાતી નથી. એટલે પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો હમણાં ઉલ્લેખ કર્યો તો, સ્વામીજી સંસારી નહોતા, સ્વામીજી ત્યાગી હતા, 6 ચોપડી ભણેલા હતા, સાયકોલોજીમાં પીએચડી નથી કર્યું, સાયકિયાટ્રિસ્ટ નહોતા. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે 7.5 લાખ પત્રો વાંચ્યા, જવાબ આપ્યા, લખ્યા, લાખો ઘરોમાં પધરામણી કર્યા, હજારો ઘરોમાં ગયા, અને સ્વામીજીએ પારિવારિક એકતાનો સંદેશ આપ્યો. સમજવાની કોશિશ કરો, મોટું મન રાખો. આવી ઘણી બધી સુંદર વાતો એમણે કરી છે. એમણે અનેક તૂટતા ઘરોને સાંધી આપ્યા છે. એમણે ભુજનો ભૂકંપ થયા પછી જે પડી ગયેલા મકાન હતા ત્યાં 9 ગામ બનાવ્યા છે અને 54 સ્કૂલો બનાવી છે. બીએપીએસ સંસ્થાએ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના નેતૃત્વ નીચે ભૂકંપ પછી એમણે કેટલા ઘર બનાવ્યા એનો આંકડો છે, પણ અંદર ઝઘડાને લીધે તૂટી ગયેલા કેટલા પરિવારોને સાજા કર્યા એનો આંકડો તો અમારે કોઈ સંતો પાસે પણ નથી કે એમણે કેટલાના તૂટેલા પરિવારોને સાંધી આપ્યા છે. આ માનવ ઉત્કર્ષ મહોત્સવમાં એમના 4 શબ્દોથી પૂજ્ય ડોક્ટર સ્વામી અનેક વાર બોલે છે, અહીંયા બેઠેલા સૌ કોઈનો આજે જવાબ હું 4 શબ્દોથી આપવાનો છું. 4 દવા, સબ દર્દો કી એક દવા. શારીરિક કષ્ટ સહન થાય જો તમને કોઈક હાથ ફેરવનારું હોય, માન આપનારું હોય તો. દુનિયાના લોકોના અપમાનો સહન થઈ શકે, પણ પોતાનો માણસ જ અપમાન કરે, દુખી કરે ત્યારે જુલિયસ સીઝરની જેમ મોઢામાંથી શબ્દ નીકળે, બ્રુટસ યુ, તે મને દગો દીધો, તે મને ખંજર ભોગ્યું. એકવાર લોઢાનો ટુકડો ઉછળીને સોનીની દુકાનમાં જઈને પડ્યો. લુહારની કોઢ હતી ને બાજુમાં સોનીની દુકાન હતી. ત્યાં લોઢાનો ટુકડો કંઈક છટક્યો, ઉછળીને સોનીની દુકાનમાં જઈને પડ્યો. ત્યાં સોનું ત્યાં બેઠેલું હતું, સોનું પડ્યું હતું, એની બાજુમાં જઈને લોઢાનો ટુકડો પડ્યો, અને લોઢાનો ટુકડો ગરમ થયેલો હતો ને હાંફતો હતો, પરસેવે રેબઝેબ થઈ ગયેલો હતો. એટલે સોનાએ પૂછ્યું કે ભાઈ કેમ આટલો હાંફે છે? એ કે હાંફે નહીં તો શું કરે, ફોર્જિંગ વાળા ટીપે છે, બહુ ટીપે છે, પેલો લુહાર છે, ગણ મારે છે, હાંફવું તો પડે જ ને. એ વખતે સોનાનો ટુકડો કહે છે, તને એકલાને ગણ નથી મારતા, મને પણ આ મારો માજન છે ને પેલેસ રોડ ઉપર બેઠો છે એ મને હથોડી ફટકારે છે. તારે તારા પ્રમાણમાં હોય, મારે મારા પ્રમાણમાં, પણ મને માથા ઉપર ગણ જેવું જ લાગે છે, તોય હું ક્યાં હાંફું છું? એ વખતે લોઢાનો ટુકડો બહુ અદ્ભુત વાત કરે છે કે પ્રિય મિત્ર, સુવર્ણ, તને જે ગા મારે છે એ લોઢાની હથોડી છે કે પિત્તળની છે? તને મારે છે તારા પોતાના નથી, મને લોઢાને જે ટીપે છે ને મારા પોતાના લોઢાના બનેલા છે, એ જ મારે છે, એટલે હાંફું છું, એટલે વધારે વેદના થાય છે.
કોઈક બોલી જાય, કોઈક કહી જાય, એની વેદના હોય, પણ જ્યારે પોતાના ધક્કો દે, જ્યારે બહારથી ભારતમાં હુમલા થાય ત્યારે દુઃખ લાગે, પણ ભારતના આધાર કાર્ડ વાળા ભારતમાં હુમલા કરે ને ત્યારે તો વધારે દુઃખ થાય, વધારે દુઃખ થાય. ભારતનો લાભ લેનારા જ્યારે ભારત વિરુદ્ધ વિચારે ત્યારે વધારે દુઃખ થાય. તો આજે વાત એ સમજવી છે કે પરિવારના પ્રશ્નો અહીંયા બેઠેલા બધામાંથી કદાચ કોઈકને પ્રશ્ન ઓછા પણ હોઈ શકે, ન પણ હોય, પણ ભવિષ્યમાં નહીં થાય એની ગેરંટી શું? આમાંથી જેટલાય વીમો ઉતરાયો એ હાથ ઊંચો કરો તો. જીવા સાહેબ હાથ ઊંચો. વીમો આ બાજુવાળા નથી ઉતરાયો પાછળીએ? તો વીમો કેમ ઉતરાયો છે? એક્સિડન્ટ થાય એના માટે ઈચ્છા છે કે થાય? વીમો પટાવવા માટે ઉતરાયો હોય હાથ ઊંચો કરે કે વહેલી તકે પાકી જાય? કોઈને વીમો પાકે એવી ઈચ્છા નથી, પણ ઇન કેસ ઓફ ઇમરજન્સી પ્રિપેરેશન ફોર ધ વર્સ્ટ. પ્લેનની અંદર અહીંયા બેઠેલા સેંકડો વખત બેઠેલા કેટલાક હશે, કેટલાક હજાર વખત બેઠેલા હશે. હવે જે 1000 વખત કે 15 થી 20 વખત બેસી ગયા એ તો એર હોસ્ટેસની એકઈ સૂચના સાંભળતા જ નથી, હુઈ જ જાય છે. જે પહેલી વાર જાય ને એ જોયા કરે ને સાંભળ્યા કરે. બાકી જે રૂટીન ના થયા હોય એ તો હુઈ જાય અથવા લેપટોપ પર કઈ કામ કરે કે હેન્ડ ફ્રી ભરી દે, એ કઈ સાંભળે નહીં. એક છોકરો અમારી ભેગો પહેલી વાર આવ્યો હતો, આંખની ટ્રીટમેન્ટ કરવા અમે ગયા ને એટલે બીજું તું બરાબર સાંભળી લેજે. પછી એને બરાબર પેલું કઈ રીતે પહેરવાનું, ઇમરજન્સી થાય તો કયા રસ્તેથી નીકળવાનું, ક્યાંથી કૂદવાનું, ઓક્સિજનનો માસ્ક ક્યાંથી નીકળશે ને. તો અમે બેંગ્લોર બાજુ કંઈક જતા હતા તો લેન્ડિંગ થયા તો મને કે હારું પેલી પેને સૂચના આપી, આ વપરાયું તો નહીં? મને કે વાપર. મેં કીધું વાપરવાનું ના ભાઈ, આ તો ઇન કેસ ઓફ ઇમરજન્સી માટે છે. મને કે તો રોજ 5-5 મિનિટ કંટાળ્યા વગર આપ્યા જ કરે. તો મેં કીધું ઇન કેસ ઓફ ઇમરજન્સી થાય ત્યારે જો યાદ આવે ધક્કા મુક્કીમાં અને આપણું લઈને કોક બીજું ના જતું રહ્યું હોય એ વખતે ગભરામણમાં યાદ રહે થોડું ઘણું. મને કે આવું કંઈક થઈને યાદ આવે. બીજું કદાચ કોકને યાદ આવે એટલે પેલી બિચારી બેન મને કે એને કંટાળો ના આવે દરેક ફ્લાઇટમાં એકનું એક બોલવાનું. મેં કીધું એને પૈસા મળે છે આ બોલવાના. અહીંયા બેઠેલા બધાને હું હાથ જોડીને કહું છું, આકાશમાં જે ઉર્ધ્વ ગતિ કરાવે છે એ તમે નીચે ના પડો, અને પડો તો બચી જાઓ એના માટે પૈસા લઈને સૂચના આપે છે. અમે પણ તમે આકાશમાં ઉર્ધ્વ ગતિ કરો અને નીચે ક્યારે ન પછડાવો એના માટે પૈસા લીધા વગર કથા કરીએ છીએ. પૈસા લીધા વગર સૂચના આપીએ છીએ, વિનંતી કરીએ છીએ, હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. ઇન કેસ ઓફ ઇમરજન્સી કંઈક થાય તો આ ઓક્સિજનનો માસ્ક કામ લાગશે. ઇન કેસ ઓફ ઇમરજન્સી આ રસ્તા છે, સેફ્ટી ગાર્ડ છે, એમાં 4 શબ્દો છે. પહેલું છે મિલન, મળવું, એકબીજાને મળવું. મળવાની મજા હોય છે. મળતા હતા પહેલા એકબીજાને ખૂબ મળતા હતા, ભેટતા હતા, ભેટવામાંથી હાથ મિલાવા સુધી આવ્યા. હવે તો કેટલાક આમ જ ખાલી કરે. સોશિયલ ડિસ્ટન્સ, મૂળ મેન્ટલ ડિસ્ટન્સ હોય છે ને એટલે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રહે છે. કોરોના ગયા પછી પણ અમુકને ડિસ્ટન્સ ઓછા થતા નથી. અમુક તો આખી સોસાયટીઓ બદલીને બીજેથી ગાડી કાઢે છે કે એના ઘર આગળથી ગાડીએ ન કાઢી. મેન્ટલ ડિસ્ટન્સ વધી ગયું છે. આ ડિસ્ટન્સ ઘટે એના માટે મિલન છે. સાંભળજો, એક દસ્તાવેજી પુરાવો રજૂ કરવો છે. 1950 પછી અમેરિકામાં સમૃદ્ધિનો દાયકો હતો. હૃદય રોગ વધી ગયો. 1950માં યુનિવર્સિટી ઓફ ઓક્લાહોમાના પ્રોફેસર સ્ટુઅર્ટ વુલ્ફ એને રોસેટો શહેર નજીક એક ફાર્મ હતું, ત્યાં ઉનાળાના વેકેશનમાં ગયા. લોકલ ડોક્ટરોની એક કોન્ફરન્સ થઈ. એ વખતે બેંગર સિટીના એક ડોક્ટર આવેલા. બંને મળીને સંશોધન કર્યું, તપાસ કર્યું તો રોસેટો નામના એક નાનકડા ટાઉનમાં એક પણ હાર્ટ એટેકનો પેશન્ટ નહોતો. તાત્કાલિક ઓક્લાહોમાની ટીમને બોલાવીને સંશોધન સાધનો સાથે કરવામાં આવ્યા. 2200 વ્યક્તિનું ફૂલ બોડી ચેકઅપ કર્યું. 61 વર્ષની કોઈ પણ વ્યક્તિને ચાંદા પણ નહોતા અંદર, આર્ટરીમાં, ધમનીમાં, વેસલમાં કે ક્યાંય કશું જ નહીં. તો રહસ્ય શું?
તો સોશિયોલોજિસ્ટને બોલાવ્યા, જોન બ્રૂમ. એ પોતે બોલ્યા કે કદાચ આજુબાજુની જમીન એવી હોય, પાણી હોય, એને હિસાબે લોકોને કોલેસ્ટ્રોલ જમા ન થતું હોય. બધું જ તપાસ કર્યું તો આજુબાજુના ગામ જેવું પાણી, આજુબાજુના ગામ જેવી જમીન, ત્યાં હાર્ટ એટેકના પેશન્ટ હતા, આ જ ગામમાં નહોતા. બાજુના ગામમાં બધે જ હાર્ટ એટેક આવતા હતા, આ જ ગામમાં કોઈને નહીં. એટલે કેટલાક એવા આરએનએ ડીએનએ ના જાણનારા માણસો આવ્યા. એ પોતે બોલ્યા કે જીન્સમાં કંઈક એવું હશે આ લોકોને, એટલે રોગ નહીં થતા હોય. તો વંશાવલીઓ તપાસી તો એમાં જીન્સમાં કોઈ એવું તત્વ નહોતું, કોઈ ભેદ નહીં. તપાસ કર્યું કે ગામ કઈ રીતે વસ્યું છે, તો ધીમે ધીમે કરતા 15-20 જણા ભેગા થતા ગયા અને ઓળખતા હતા. વડીલો નાનાને રમાડતા હતા, માર્ગદર્શન આપતા હતા. બધા એકબીજાને મદદરૂપ થતા હતા. કોઈ ડિપ્રેશન નહીં, કોઈ સુસાઇડ નહીં. આટલા નાના ગામમાં 22 ભજન મંડળી હતી. 2200 વ્યક્તિમાં 22 ભજન મંડળી. ધાર્મિક સ્થાને જતા, વારે તહેવારે ભેગા થાય, નોકરી ન હોય ને મદદરૂપ થાય, કોઈ બીમાર થયો હોય તો પ્રાર્થના કરવા જાય. આના ઉપર પેપર બહાર પાડ્યું, કમ્યુનિટી ફેક્ટરને કારણે વ્યક્તિનું સોશિયલ નેટવર્ક જેટલું સ્ટ્રોંગ હોય એટલી બીમારી એને ઓછી થાય છે. યુનિવર્સિટી ઓફ ઓકલાહોમામાં રિસર્ચ પેપર બહાર પાડ્યું. સારા સ્વાસ્થ્ય માટે પણ સારા સંબંધો ખૂબ જરૂરી છે. કેટલીક શારીરિક તકલીફોના મૂળમાં ગુરુજી માન સ્વામી મહારાજ કહે છે 90% રોગો, 90% નહીં, 98%, 99% રોગોનું મૂળ મન છે. મનને કારણે આવી તકલીફ થાય છે. કદાચ શારીરિક તકલીફ સાચી છે, ફ્રેક્ચર થયું એ શારીરિક છે, પણ જો મન મજબૂત હશે, એક જ સમયે બે વ્યક્તિને ફ્રેક્ચર થાય, એક બૂમો પાડશે અને બીજો સ્થિર હશે, કારણ કે પેલાનું મન મજબૂત છે. દુઃખ લાગે છે વધારે એ નબળા મનને કારણે. વ્યક્તિએ વધુ પૈસા ખર્ચીને મકાન ટોપ બનાવ્યું હોય, એક ધનિક વ્યક્તિ હતા, લાખો રૂપિયા ખર્ચીને મોંઘા સોફા ને બધું ટીપ ટોપ બનાવ્યું. એનો મિત્ર આવ્યો તો ઘરમાં સોફો પડી ગયેલો હતો, દીકરો હેડફોન લગાવીને સાંભળતો હતો, પત્ની રૂમમાં સિરિયલ જોતી હતી, દીકરી કઈ પોતાનું કામ કરતી હતી, આ વ્યક્તિ ડાઇનિંગ ટેબલ પર એકલો બેઠો બેઠો કંઈક ખાતો હતો. એટલે મિત્રએ પૂછ્યું કે તારા ઘરનું ફર્નિચર તો બધું મ્યુઝિયમ જેવું છે અને તારા ઘરના માણસો મૂર્તિ જેવા છે. ઘર આખું મ્યુઝિયમ જેવું અને માણસો મૂર્તિ જેવા. બોલે કે ચાલે, જે દિવસે મ્યુઝિયમ જેવું ઘર બનાવવા ગયા ને, સમજજો કે પરિવારના સભ્યો મૂર્તિ જેવા થઈ જશે, સ્ટેચ્યુ જેવા થઈ જશે. ઘરને મ્યુઝિયમ જેવું નહીં, મંદિર જેવું બનાવો, મંદિર જેવું. મ્યુઝિયમમાં જેને જ્યાં રાખ્યા હોય ત્યાં સ્ટેચ્યુ રહે. મંદિરમાં બધા જ સંતો ભક્તો ભેગા થાય, જ્ઞાતિના ભેદ ભૂલીને ભેગા થાય, આત્મીયતાથી ભેગા થાય. એ સંબંધો મંદિર શીખવાડે છે. ઘરને શોરૂમ ન બનાવો, ઘરને લિવિંગ રૂમ બનાવો. એક વાક્ય હું બોલું છું, ધ્યાનથી સાંભળજો. વસ્તુઓ વાપરવા માટે હોય છે અને માણસો પ્રેમ કરવા માટે હોય છે. જરાક ઊંધું થઈ ગયું છે. માણસો વસ્તુઓને પ્રેમ કરતા થઈ ગયા છે અને માણસોને વાપરતા થઈ ગયા છે. વસ્તુઓ માટે, એક વસ્તુ માટે, એક પેન્સિલ માટે, એક પેન માટે, એક કાચની રકાબી માટે સંબંધો તોડી નાખે છે. સિનેમાના શોમેન રાજ કપૂર, એક સમયનો જમાનો હતો, મેરા નામ જોકર ની અંદર એને જે પાત્ર ભજવ્યું હતું, અહીંયા બેઠેલા બધાને ખબર હશે. આ જોકર આખી દુનિયાને હસાવે છે, હજારો લોકોની ભીડ છે, પણ મેકઅપ ઉતારીને ઘરે જાય છે ત્યારે સાવ એકલો હોય છે. આજના સમયમાં પણ સોશિયલ મીડિયા પર જોકરોની જ લાઈન હોય છે. પોતાની રીલો ફરતી કરે છે, પોતાની સેલ્ફીઓ પાડે છે, લોકો સુધી મોકલાવે છે, હસતા ફોટા બતાવીએ છીએ, કારણ કે ખબર છે કે ક્લિક થવાની છે. ક્લિક થયા વગર હસતા ફોટા કરી તો જુઓ, હસતો ચહેરો તો રાખો થોડોક સમય. ઘરમાં પત્ની કે સંતાન પાસે બેસીને પોતાની પીડા કહી શકતા નથી. હવે એક વાક્ય સરસ બોલું છું, યાદ રાખજો. ઘર એવું હોવું જોઈએ કે જ્યાં મેકઅપની કે માસ્કની બિલકુલ જરૂરિયાત ન હોય, એને ઘર કહેવાય. જ્યાં મેકઅપ વગર પણ તમે લોકોને, પરિવારના સભ્યોને ગમતા, દુનિયાના લોકોને તમે ગમો છો. ધનવાન છો એટલે, બુદ્ધિવાન છો એટલે, સત્તાવાન છો એટલે, બલવાન છો એટલે, પણ તમારા પરિવારના સભ્યોને એટલે ગમો છો, તમે એમના પોતાના છો ને એટલે. તમે એમના છો એટલે ગમો છો. આપણા પરિવારના સભ્યોને ગમે એવા થઈએ,
તમે તમારા પરિવાર સામે રડી શકતા ના હોય તો સમજજો કે તમે ભીડમાં પણ એકલા જ છો. અને એની દવા છે કે પરિવારના સભ્યો સાથે દિલ ખોલીને વાત કરો. દિલ ખોલીને થોડી વાત કરતા શીખો. આત્મહત્યાની નોબત નહીં આવે. આજે વાત નથી કરી શકતા. એક વૃદ્ધ પિતા, એના પુત્ર અને પુત્ર વધુ સાથે રહેતા હતા. આલિશાન બંગલો હતો. એના પત્ની મૃત્યુ પામી ગયા હતા. ઘરમાં બધી જ સુખ સુવિધા હતી, પણ વૃદ્ધ પિતા સાથે બોલવાના સરખા સંબંધો નહોતા. મળવાનો સમય નહોતો. સાંજે દીકરો ઓફિસેથી પાછો આવે, લેપટોપમાં વ્યસ્ત થઈ જાય, વહુ સિરિયલો જોતી હોય, પૌત્ર વિડીયો ગેમ રમતો હોય, અને દાદાજી બિચારા સોફા પર બેસીને બાકીના ત્રણને જોયા કરે. કોઈ દાદા પાસે આવીને વાત પણ ન કરે. જમવાનું બે ટાઈમ મળી જાય, જેમ પાળેલા કૂતરાને પણ મળી જાય છે એમ દાદાને જમવાનું મળી જતું હતું, પણ કોઈ વાતો ન કરે. એક દિવસ આ દાદાએ પોતાનો ફોન રિપેરિંગમાં આપ્યો. રિપેર કરનારે પૂછ્યું કે દાદા ફોન તો બરાબર છે, ફોનમાં કઈ ખામી નથી. ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ રિપેર કરવા આપ્યું એટલે પેલો રિપેર કરનારો કે છે દાદા ફોનમાં કઈ ખામી નથી, ફોન તો ચાલુ છે, મેં ટેસ્ટિંગ કરી જોયું. દાદાની આંખમાંથી આંસુ આવી ગયા. દાદા બોલ્યા કે ભાઈ, જો ફોન બરાબર હોય તો મારા ફોનમાં મારા દીકરાનો ફોન કેમ નથી આવતો એકય દિવસ? એની પત્નીના ફોનમાં ક્યારેક ક્યારેક ફોન આવે છે કે હું આટલા વાગે આવીશ, મોડો આવવાનો છું. આજ સુધી મેં ફોન લીધો ત્યારથી મારા દીકરાનો ફોન એક પણ વખત નથી આવ્યો. મારા ફોનમાં તકલીફ છે કે શું છે? ભાઈ, મારો દીકરો તો મારી બાજુની રૂમમાં જ રહે છે, તો નેટવર્ક ન મળે એવો તો કઈ પ્રોબ્લેમ ન હોય ને. હું તો બાજુના જ રૂમમાં હોઉં છું, તોય ક્યારેક કેમ ફોન નથી આવતો? પરિવાર હોવો એ જુદી વાત છે, પણ પરિવારમાં પોતાપણાની લાગણી હોવી ને મિત્રો, એ તો બહુ જ જુદી વાત છે, બહુ જુદી વાત છે. ફિઝિકલ પ્રેઝન્સની સાથે સાથે ઇમોશનલ પ્રેઝન્સ પણ હોવી જોઈએ. બાર લોકોને લાગશે કે તમે ભેગા રહો છો, પણ બાજુમાં બેઠેલા વ્યક્તિને ઇગ્નોર કરવા જેવો કોઈ જ ગુનો નથી. યાદ રાખી લેજો બધા, આ વેદ વાક્ય જેવું છે. તમારી બાજુમાં 3 કલાક બેઠેલી વ્યક્તિને તમે નામ પણ ન પૂછો. અરે નામ ન પૂછો તો કઈ નહીં, પણ એકાદ વાર હસીને સ્માઈલ પણ ના આપી શકો. આખી કથા દરમિયાન પરિચય ન કરી શકો. બસમાં, ટ્રેનમાં, પ્લેનમાં એટલા બધા વ્યસ્ત તમે થઈ ગયા. તમે માનવ મટી ગયા ને મશીન થઈ ગયા, સીએમસી થઈ ગયા, બીએમસી થઈ ગયા કે પ્રોગ્રામ હોય એટલું જ કરે. કેવા બની ગયા આપણે? ગેજેટ્સ છોડીને પરિવારના સભ્યોને મળતા રહીએ. સ્ટીવ જોબ્સ, જેણે એપલ કંપની આપી, આઈફોન આપ્યું, આઈપેડ આપ્યું, આઈટ્યુન આપ્યું, બધું જ જેણે સ્ટીવ જોબ્સે આપ્યું. એ સ્ટીવ જોબ્સ જ્યારે બીમારીમાં પથારીવશ હતા ત્યારે એમણે હૃદય સ્પર્શી એક વાત કરી છે. મેં દુનિયાના સફળતાના શિખરો સર કર્યા, મારી પાસે અઢળક સંપત્તિ છે, પણ હોસ્પિટલના અંધારામાં મને માત્ર એ જ યાદ આવે છે કે મારે બાળકો અને મારી પત્ની સાથે વધુ સમય વિતાવવો જોઈતો હતો. મેં ટેકનોલોજી બનાવી, પણ આજે મને મારા પરિવાર જેવી હૂંફ આપી શકતી નથી. આ સ્ટીવ જોબ્સના પોતાના શબ્દો છે. આધુનિક સુખ સુવિધાઓ આઈફોન આપશે, દુનિયા સાથે તમને કનેક્ટ કરશે, પણ પરિવારના સભ્યોનો સુખ દુઃખમાં હાથ પકડવો એના માટે માનવ ઉત્કર્ષ મહોત્સવ છે. એના માટે આ માનવ ઉત્કર્ષ મહોત્સવ છે. બોલિવૂડના શહેનશાહ અમિતાભ બચ્ચન સાહેબ કેરિયરની ટોચ ઉપર હતા. 20-20 કલાક કામ કરતા હતા. સુખ હતું, બંગલો હતી, ગાડીઓ હતી. એક દિવસ ઘરે મોડા પહોંચ્યા. એમનો દીકરો અભિષેક બચ્ચન એ વખતે તો પરણેલો નહોતો, કુંવારો હતો ને નાનો હતો, અને બચ્ચન સાહેબની રાહ જોઈને સોફા ઉપર સૂઈ ગયો. બહુ અદ્ભુત પ્રસંગ છે. અમિતાભ બચ્ચને ઇન્ટરવ્યુમાં કહ્યું હતું, તે રાત્રે મને સમજાયું કે હું આટલી મહેનત કોના માટે કરું છું. જો મારો દીકરો મારી રાહ જોતા જોતા સોફા ઉપર સૂઈ જતો હોય તો એવી પ્રસિદ્ધિ બધી જ નકામી છે. ત્યારથી એમણે નક્કી કર્યું, રવિવાર એટલે પરિવારનું જ કામ, બીજું કંઈ નહીં. રવિવાર એટલે પરિવાર જ. આ દુનિયામાં જુઓ, મોટા મોટા માણસો પણ કોઈક પસ્તાય છે, કોઈકને છેલ્લે આંખો ઉઘડે છે, કોઈકને વચ્ચે ઉઘડી જાય છે. પ્રસિદ્ધિને સંપત્તિના દર્દની એકમાત્ર દવા છે કે બાળકોની આંખોમાં તમારા માટેનો પ્રેમ હોવો જોઈએ અને તમારી પાસે એમના માટેનો સમય હોવો જોઈએ.
એના માટેનો સમય હોય. ટાટા સામ્રાજ્યના જમશેદજી ટાટા હંમેશા કહેતા કે ગમે તેટલા વ્યસ્ત હોય પણ રવિવારની સાંજ તમારા પરિવારજનો માટે રાખો. ભૌતિકવાદ વધી જશે, સંવેદના મરી ન જાય એનો ખટકો તમે રાખજો. મિશેલ ઓબામા, બરાક હુસેન ઓબામાના ધર્મપત્ની, ફર્સ્ટ લેડી ઓફ USA એટ ધેટ ટાઈમ, મિશેલ ઓબામાએ એક પુસ્તક લખ્યું છે. પુસ્તકનું નામ છે બીકમિંગ. એમાં લખ્યું છે કે ઓબામા જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ બન્યા ત્યારે તેમની પાસે દુનિયાનું સૌથી મોટું ભવ્ય ડાઇનિંગ ટેબલ હતું વ્હાઇટ હાઉસમાં. નોકર ચાકર રાજવી ભોજનની કઈ કમી નહોતી, પણ આટલા ભૌતિક સુખ છતાં ઓબામા કોઈ મીટિંગમાં મોડા પડે, મીટિંગમાંથી મોડા પડે એમ દીકરીઓ એકલી જમે તો આખું આલિશાન ઘર અમને એકલતા ભરેલું લાગતું. વ્હાઇટ હાઉસ પણ મિશેલ ઓબામાને ખાવા ધસતું હોય એવું લાગતું. એટલે એમણે ઘરમાં એક કાયદો બનાવ્યો, વ્હાઇટ હાઉસમાં સાંજે 6:30 વાગે પપ્પા ઘરમાં હોવા જ જોઈએ, ભલે બહાર ગમે તેટલી કટોકટી હોય. મિશેલ કહે છે તમારી પાસે વ્હાઇટ હાઉસ જેવો મેલ હોય પણ રાતે પરિવાર સાથે હસવા વાળું કોઈ ન હોય તો ઘર એ માત્ર મ્યુઝિયમ છે, મ્યુઝિયમ. આ મારા કોઈ સંતના કથાકારના શબ્દો નથી, અમેરિકાના પ્રસિદ્ધ રાષ્ટ્ર પ્રમુખ ઓબામા સાહેબની ધર્મપત્નીના હાથે લખાયેલા પુસ્તકના શબ્દો છે. માનસિક શાંતિ મહેલના પથ્થરોમાં નથી હોતી, સાથે બેસીને જમતા માણસોના સંબંધોમાં હોય છે. એલ્વિસ પ્રેસ્લી હોય કે ગમે તેવા મોટા માણસો હોય પણ પરિવારને જો સંબંધો ના આપી શક્યા, સમય ના આપી શક્યા તો દુઃખી થયા છે. અને એમાં સંવાદ, થોડોક સંવાદ સાધીએ, બોલવું, મન હળવું કરવું. આપણા ત્યાં પેલું પ્રેશર કુકર હોય છે, પ્રેશર કુકર ની ઘણા લગ્નમાં આપે છે પાછા ગિફ્ટમાં. બધાને વિનંતી છે કે મહેરબાની કરીને કોકને લગ્નમાં પરણે એટલે પ્રેશર કુકર હવે ના આપતા, કારણ કે એને લગ્ન પછી પ્રેશર એની જાતે જ જનરેટ થવાનું છે. તમે પાછું નવું પ્રેશર કુકર આપો, ભાઈ એના ઘરમાં એના પ્રેશરથી બટાટા બફાશે. પ્રેશર કુકર ખોટું નથી, પ્રેશર થાય પણ ખોટું નથી, સ્ટીમ થવી જોઈએ પણ સ્ટીમ બહાર સમય નીકળવી જવી જોઈએ. એના માટે વિસલ આપવામાં આવે છે, સીટી ઊંચી ના થાય તો આપણે ગુજરાતીઓ સાણસી ભરાઈને પણ એને ઊંચી કરીએ છીએ, પણ વરાળો તો બહાર કાઢીએ છીએ. એક કુકરની વરાળ તમે બહાર કાઢો છો તો તમારી હૈયા વરાળ તો ક્યાંક બહાર કાઢો. એવો સ્વજન તો બનાવો, એવી મૈત્રી સંબંધો તો બનાવો કોઈકની સાથે. કોઈકને તમે તમારી દુઃખની વાતો કહી શકો, કોઈકને નિષ્ફળતાની વાતો કહી શકો. ટેન્શન, ડિપ્રેશન નામનો કોઈ શબ્દ જ નહીં રહે જો તમારું દુઃખ સાંભળનારો કોઈ હશે તો, દુઃખ સમજનારું કોઈ હશે તો. સેતુ બાંધવાનો છે, આ સેતુ પરિવારના સભ્યો સાથે બાંધવાનો છે, બધા જ પરિવારના સભ્યો. આજે તો દુઃખ સાથે મારે કહેવું પડે છે, આ રેસકોર્સની પાળી ઉપર કેટલાક ફરવા નીકળ્યા હોય, બેસવા નીકળ્યા હોય, અને આ જ પાળી પર એક જ પરિવારના 2 સભ્યો કે 3 સભ્યો કે 4 સભ્યો પાળી ઉપર 4 ઓનલાઈન હોય છે. તો એના કરતા ઘરના સોફા પર ઓનલાઈન થયા હોત તો 4 કિલોમીટર પેટ્રોલ બગાડી કરવા ગયા, ઓનલાઈન થવા આવ્યા. દિવસમાં અમુક સમય તો એવો રાખો કે જેમાં ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને નહીં અડવાનું. રાજકોટમાં એક ભાઈ છે, એ ડિજિટલ ફાસ્ટ કરે છે. આવતીકાલે એકાદશી છે, જે એ ફિઝિકલ ફાસ્ટ છે. હવે નવા ઉપવાસ બહાર પાડવા પડશે, ડિજિટલ ફાસ્ટ. આખા દિવસ ન કરી શકો તો દિવસના અમુક કલાક તો મોબાઈલ વગર કાઢો. અમુક તો ખાતા મોબાઈલ, અમુક તો સ્વિમિંગ પુલમાં મોબાઈલ લઈ જાય, પેલો વોટરપ્રૂફ આવે છે આઈફોન બાઈફોન, પાણીમાં લઈ જાય, નાતા મોબાઈલ. બેસણા ઉઠવણામાં મોબાઈલ વાપરતા હોય છે. આ બેઠા હોય ને તો એ પેલા હું જોજો કરવાના, અને ભજનો તો એના એ જ હોય એટલે બેઠા બેઠા ચિત્યા કરે. પેલાના બેસણા કહેવાય તો પાછો આઈપીઓ નું શું થયું, તું આખો ઉપડવાનો આઈપીઓ વાળી. એ સમયે મોબાઈલ મૂકતા નથી. લાજ મર્યાદા તો રાખો સંબંધોની. મિલન કોકને મળવા ગયા છો, એક પરિવારમાં બધા મોબાઈલ પર ઓનલાઈન હતા, ઇન્સ્ટા, ફેસબુક, સ્નેપચેટ, વોટ્સએપ. અચાનક લાઈટ ગઈ, વાઈફાઈ બંધ, બધા જ વાઈફાઈ થી જોડાયેલા હતા, વાઈફાઈ બંધ, લાઈટ ગઈ, મોબાઈલ પડ્યા. એટલે બાપુજી ગુસ્સે થઈ ગયા, દીકરી ગુસ્સે થઈ ગઈ. અને એ સમયે
એના પપ્પા કે શું કરશું, વાઈફાઈ બંધ થઈ ગયું, કઈ રીતે હવે ચેટિંગ વગેરે કરી શકાશે, સોશિયલ મીડિયાની સાઇટ ઉપર કઈ રીતે વર્ક કરી શકાશે. એ વખતે એક નાનકડો બાળક બોલ્યો, ભગવાન એનામાં પ્રવેશ કરી ગયા કે પપ્પા 15 જ મિનિટમાં લાઈટ આવી જશે, લાઈટ ગઈ છે, નેટ બંધ થયું છે, તો આપણે થોડીક વાર વાતો ના કરીએ, 4 જણા, પહેલી વાર આવો સમય મળ્યો છે વાતો કરવાનો, અંધારામાં બેસીને વાતો કરીએ. 15 મિનિટ એક પરિવારના 4 સભ્યોએ અંધારામાં વાતો કરી. 15 મિનિટે લાઈટ આવી. એ પત્નીની આંખમાં આંસુ હતા. એ બેન પોતે બોલ્યા કે 6 મહિના પછી પહેલી વાર મેં જમતા જમતા વાતો કરતા પરિવારના સભ્યોને આજે સાંભળ્યા. અને આજે દીકરીનો અવાજ સાંભળતા મને ખબર પડી કે દીકરીનો અવાજ કેટલો મીઠો છે. માએ મોબાઈલના જ અવાજ પેલા એટલા સાંભળ કર્યા ને, એમાં દીકરીનો અવાજ હરખો સાંભળી નથી. એકલતા એ નથી કે આપણે એકલા છીએ, અનેકની વચ્ચે હોવા છતાં ઓનલાઈન છે ને એ એકલો જ છે. જે અનેકની વચ્ચે બેઠા હોવા છતાં ઓનલાઈન છે એ એકલો છે ને પરિવાર સાથેનો સંવાદ તમને ગમે તેવી તકલીફની અંદર નિભાવી શકશે. એ વિરાટ કોહલી હોય કે કોઈ પણ વ્યક્તિ, તો આપણે હંમેશા દરેકને મળતા રહીએ, દરેક સાથે આત્મીયતા કરતા રહીએ. પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અનેકને મળતા. રોજના એમનું સ્વાસ્થ્ય સારું હતું ત્યારે 1000, 1500, 2000 માણસોને મળતા. વ્યસન છોડાવે, પારિવારિક એકતાની વાતો કરે, સુખ દુઃખની અંદર ભાગીદારી થાય. અપાર કષ્ટો સહન કરીને ગામો ગામ ફરે. બાયપાસ સર્જરી કરાયા પછી સૌથી પહેલા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે ક્યાંય સભા કરી હોય તો એ રાજકોટ મંદિરની પ્રતિષ્ઠા કરી હતી. બાયપાસ સર્જરી કર્યા પછી અને આ રેસકોર્સમાં સભા કરી હતી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે. અપાર કષ્ટો સહન કરીને કઈક દિવસમાં 11 ગામ કર્યા. આજે વિશ્વવંદનીય સંતવરીય પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજ 92 વર્ષની ઉંમર છે. અમે 1400 સાધુ છીએ. એક દીકરો, એક સાધુ એમ ન બોલી શકે કે મહંત સ્વામી મહારાજ મારી સામે જોયું નથી, મને બોલાવતા નથી, મારા પ્રત્યે પ્રેમ નથી, મને સમય નથી આપતા. નોટ એ સિંગલ સાધુ. 1400 સંતોને, પારકાના દીકરાઓને જો મહંત સ્વામી મહારાજ 92 વર્ષે સાચવી શકતા હોય તો આપણે પરિવારના 2-4 સભ્યોને સાચવી શકીએ. એને માનવ ઉત્કર્ષ કહેવાય, એને માનવ ઉત્કર્ષ કહેવાય, એને માનવીય સંબંધો કહેવાય. એટલે જ કહીએ લખ્યું છે નરસિંહ મહેતાએ, વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ. વૈષ્ણવજન કોણ? ચાલો કરે બરાબર છે, ચાલો લક્ષણ છે. લાલજી રાખે બરાબર છે, એ પણ એક લક્ષણ છે. ધજાનું પૂજન કરે એ પણ લક્ષણ છે. યમનોત્રીના દર્શને જાય એ પણ લક્ષણ છે. પણ એની સાથે સાથે વૈષ્ણવજન એ છે જે પીડ પરાઈ જાણે રે, પર દુખી ઉપકાર કરે કોઈ મન અભિમાન ન આણે રે. નિંદા તે ન કરે કેની રે, કોઈની નિંદા ન કરે અને ભક્ત મળે તો ભક્તને જોઈને રાજી થાય, એને વૈષ્ણવજન કહેવાય. એટલે જ નરસિંહ મહેતા ગાય છે વૈષ્ણવ જાણે રે. સાચો ભક્ત એ છે તો મિલન છે. બીજું છે મહિમા. મહિમા જેનો હશે એમાં તમારે કોઈ સામેથી સૂચના નહીં આપવી પડે. જ્યાં મહિમા હોય ત્યાં માણસ તડકો સહન કરે છે. આ જ રેસકોર્સના મેદાનમાં રવિવાર જો ખાલી હોય તો ક્રિકેટની કેટલી ટીમો હોય છે. 40 ડિગ્રી હોય, 45 ડિગ્રી હોય, કોઈ ઉપર રૂપ પણ નથી હોતું, પાણી પાનારાય કોઈ નથી હોતા, પરસેવો લૂછનારાય કોઈ નથી હોતા. અરે આ માનવ ઉત્કર્ષ મહોત્સવ જેટલી ખુરશીઓ એ ક્યાં આપે છે? અહીંયા તો બધાને ખુરશીમાં બેસાડીએ, આવતા બધાને પાણી હોય, શરબત હોય, પ્રસાદ હોય. ક્રિકેટની ટીમમાં બધાને કોઈને પ્રસાદ નહીં, કશું નહીં. અરે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં જાઓ કે ખંડેરી જોવા જાઓ, ત્યાં ખંડેરીમાં પાર્કિંગ ક્યાં છે? કેટલે દૂર દૂર મૂકીને 100 રૂપિયાનું, 200 રૂપિયાનું, 500 રૂપિયાનું પાર્કિંગ મેચના દિવસોમાં કરીને લોકો જાય છે. અને પાર્ક કર્યા પછી અંદર ખાવાનું કેટલા રૂપિયા મળે છે ને પીવાની પાણીની બોટલ કેટલા રૂપિયા મળે છે, મારા કરતા વધારે આપ સારી રીતે જાણો છો. પણ જો ક્રિકેટનો મહિમા છે તો 1.5-2 લાખ રૂપિયા ખર્ચો કરીને અમેરિકાથી ઇન્ડિયાની જીત જોવા માટે આવે છે. અને જો માણસને પોતાની જીત કરવી હશે તો એ માનવ ઉત્કર્ષ મહોત્સવમાં આવશે. પેલી તો ભારતની જીત છે. આ તમારી જીત થાય, તમારા પરિવારની જીત થાય, તમારા સંબંધોની જીત થાય તો મહિમા સમજવાનો છે.
દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે કે આપણા સૌરાષ્ટ્રમાં એક ઘટના એવી બની, સાસરિયાઓએ પોતાની પુત્રવધૂના ઘરમાં રૂમમાં કેમેરા, હિડન કેમેરા ફિટ કરી લીધા અને ખરાબ ફોટોગ્રાફ, વિડીયો બધા ઉતારી અને એને વેચ્યા, બ્લેકમેલ કર્યા. આવા કિસ્સાઓ, આવી ઘટનાઓ બને છે. શા માટે? પોતાના પરિવારના સભ્યોનો જ મહિમા સમજી નથી શકતા. મારી પાસે 3 યુવાનો આવ્યા મંદિરે કાલાવાડ રોડ પર. એમાંથી 2 યુવાનો એમ બોલ્યા કે સ્વામી, આની પત્ની બહુ ખરાબ છે. પેલો યુવક નહોતો બોલતો, આ 2 બોલતા હતા. પેલો કે આની ખરાબ છે, સામે બોલે છે, મોડા ઉઠે છે, રસોઈ ક્યારેક કાચું મોડું કરે. એટલે મેં કીધું, ભાઈ તમે 2 જણા એની ફેવર કરો છો, પણ પેલો ભાઈ ક્યાં પોતાની કમ્પ્લેન કરે છે? એટલે મેં કીધું, ભાઈ તારે તકલીફ છે? મને કે સ્વામીજી, મારે કોઈ તકલીફ જ નથી, તકલીફ આ લોકોને છે. મને કે આવી તો આવી, મને મળીને આ 2 ને હજી મેળ ખાતો નથી. મારે આવી તો આવી મળી તો ખરી ને, આ 2 ને હજી મેળ ખાતો નથી. મહિમા જે મળી છે મહિમા. તમે ટ્રેનમાં જતા સમજો સોનાનો દાગીનો પહેર્યો હશે તો ઊંઘમાં પણ એક હાથ અહીંયા રહેશે, પણ જો બગસરાનું કે આમાં કાંઠાનું ઇમિટેશનનું પહેર્યું હશે તો બહુ ચિંતા નહીં રહે. મહિમા હોય તો લૂંટાઈ ના જાય એની બીક રહે છે. જો મહિમા નહીં હોય, પરસ્પર પરિવારના સભ્યોનો મહિમા હોય, પોતાના સંતાનોનો મહિમા સમજીએ, સંતાનો મા બાપનો મહિમા સમજે. હેનરી ફોર્ડ આખી દુનિયામાં ફોર્ડ કંપનીની ગાડીઓ ફરે છે. તમારા નામની ગાડી રાજકોટમાં ફરે એવું લાગે છે? તમારી ગાડી પર તમારું નામ લખો, એને તમારા નામની ગાડી ના કહેવાય. ગામ આખું તમારા નામની ગાડી ફેરવે ને એને તમારા નામની ગાડી કહેવાય. હેનરી ફોર્ડના નામની ગાડી હું ડેટ્રોઇટ જઈ આવ્યો છું, એસેમ્બલી પ્લાન એનો જોઈ આવ્યો છું. એ હેનરી ફોર્ડનો એકનો એક દીકરો એક્સેલ, અહંકારનો ટકરાવ થયો. વર્ષો સુધી હેનરી ફોર્ડને પોતાના દીકરા સાથે વાતચીત કરવાના સંબંધો નહોતા. દીકરો એની સામે જોતો પણ નહીં. કેન્સરથી અવસાન થયું. એના શક પાસે બેઠીને હેનરી ફોર્ડ ધ્રુસકે ને ધ્રુસકે રડ્યા અને પોતે બોલ્યા, મેં લાખો ગાડીઓ બનાવી, લાખો કિલોમીટર સુધી ચાલી શકે એવી ગાડીના એન્જિન બનાવ્યા, ફેક્ટરીમાં લોખંડના ઢગલા કર્યા, પણ મારા દીકરાનો મહિમા સમજી ન શક્યો. એની સાથે એના હૃદય સુધી પહોંચી શકું એવું કોઈ એન્જિન ન બનાવી શક્યો. હેનરી ફોર્ડને આ વેદના થઈ હતી. આપણે પણ આપણા પરિવારની અંદર આ ભાવના થઈ છે. કેટલાકને એમ થાય છે, મારા ઘરમાં કોઈ મારો મહિમા સમજતું નથી. અમે આટલી વાતો કરીને એટલે કેટલાક બાદ ઘરે જઈને કહે છે, મહિમા સમજો, સ્વામીએ કીધું. બીજા આપણો સમજે એની વાતો નથી કરતો, આપણે બીજાનો શરૂ કરતો. આપણે બીજાનો સમજો. દરેક સ્ત્રી પુરુષનો મહિમા સમજે. સ્ત્રીઓને એમ જ લાગે કે તમારે શું કરવાનું હોય, તૈયાર થઈ જાય, આજે પાછા આવી ગયા, એમાં કમ્પ્યુટરનું કામ કરો, પ્રેસમાં કામ કરો, ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં કામ કરો. હવે તમે ક્યાં સીએનસી પર ઉભા રહો છો? તમે તો તમારી ચેમ્બરમાં એસીમાં જ બેઠા છો. અમે ઘણી વાર જોઈ છે તમારી કામ કરવાની શૈલી, પણ એને ખબર નથી કેટલું મેન્ટલ સ્ટ્રેસ હોય છે ને કેટલું મેનેજમેન્ટ, ઇમ્પોર્ટ ને એક્સપોર્ટ ને મેન્યુફેક્ચરિંગ ને બધું કેટલી બધી તકલીફ હોય છે. જો દરેક સ્ત્રી એમ સમજે કે આજે હું ઘરમાં જેટલું કંઈ સારું બનાવી શકું છું કે સારું વસાવી શકું છું એ મારા પતિના પુરુષાર્થને આભારી છે, અને દરેક પુરુષ એમ સમજે કે મારા ઘરમાં જેટલું કંઈ શોભે એવું છે કે સંતાનોમાં જે કંઈ સારી બાબતો છે એ મારી ધર્મ પત્નીના સમયના રોકાણને આભારી છે, એની મહેનતને આભારી છે. આ મહિમા સમજવાનું છે. પરસ્પર મા બાપ એકબીજાનો મહિમા સમજે, સંતાનો મા બાપનો મહિમા સમજે. પહેલા આપણે શરૂઆત આપણાથી કરીએ, એકબીજાનો મહિમા સમજીએ. દરેકના પ્લસ માઇનસ પોઈન્ટ તો હશે, દરેકમાં કંઈક ને કંઈક તો રહેવાનું જ છે, પણ છતાં પણ આ ભાવના આપણે રાખવાની છે. ઘણા મહિમા નથી સમજી શકતા, ટીકા કરે, વખાણ ન કરે. ક્યારેક વખાણ તો કરો. મહિનાના 365 દિવસ હોય, 365 દિવસમાં પતિના હાથે કદાચ 65 દિવસ રસોઈ ખરાબ થઈ તો બાકીના 300 દિવસ તો વખાણ કરો. જેને 300 દિવસ વખાણ કરવાનું યાદ નથી આવતું એને 65 દિવસ ટીકા કરવાનો કોઈ અધિકાર નથી, કોઈ અધિકાર નથી. સોરી શબ્દ અહીંયા લખ્યો છે ને થેન્ક યુ શબ્દ લખ્યો છે. કોંગ્રેચ્યુલેશન તો કહો. પત્ની રસોઈ કરે છે, આપણે તો પીઝા ખાઈ જઈએ કે ઓળો ખાઈ જઈએ, રોટલા ખાઈ જઈએ, કે એમના શાક લાવે છે ને સુધારે છે ને મહેનત કરે છે. કોક દાડો પત્ની
બહાર જઈને લાંબા વેકેશન પર જાય, અને એમાં પણ હું પુરુષોને બધાને બોલું છું, અને ઘણા પુરુષોએ મને કીધેલી વાત પરથી કહું છું, આ એક સનાતન સૃષ્ટિનું સત્ય છે કે પુરુષ મૃત્યુ પામી જાય તો વિધવા સ્ત્રી 2-3 સંતાનોને એકલે હાથે મોટા કરી શકે હિંમત રાખીને, પણ સ્ત્રી મૃત્યુ પામી જાય પછી વિધુર પુરુષે વ્યક્તિએ બાળકોને મોટા કરવાને એ સ્ત્રી જેટલી તાકાત પુરુષમાં નથી હોતી. સ્ત્રી ભલે અબળા કહેવાતી પણ એનું મનોબળ બહુ દ્રઢ છે, એની માનસિક તાકાત બહુ પાવરફુલ છે. એટલે જ ભગવાને એક છોકરો મન કે આ ભગવાને સારું કર્યું આ ડિલિવરી બાઈઓને આપી. તો એ ભગવાન જાણતા હતા કે સહન આ જ કરી શકે. 9 મહિના ઉપાડે અને જન્મ આપ્યા પછી એ ઉપાડે, અને આ તો પુરુષો તો લગભગ બગડેલો હોય તો છી 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 જા તારી માં ભાઈ જા એટલે તમારો નથી બગડ્યો તો તમારો નથી. એની માં જયારે સાફ કરીને જોન્સનના ડબલાને ઘૂઘરાને છેડે ચકમકાટ કરી આપે ને પછી કે મંટુ મારો જીતુ તે અત્યારે તમારો નહોતો, બગડ્યો તારે એનો, સુધર્યો તાર તમારો. બધાનો બંનેનો અધિકાર છે, બંનેની હક છે, બંનેની ફરજો છે. તો પરિવારમાં વખાણ કરી. એકવાર મેં સભામાં વાત કરી, એક ભાઈ ઘરે ટેસ્ટિંગ કરવા ગયા, ખમણ સરસ મજાના હતા, એટલે પછી પેલા ભાઈએ બોલવાનું શરૂ કર્યું, વર્ષોથી ખમણ ખાઉં છું, આજ સુધી કેટલાય બહારના ખાધા, પણ તારા હાથ જેવા ખમણ આખા રાજકોટમાં ક્યાંય નહીં, જબરજસ્ત બનાવો છો તમે ખમણ. અને આટલી વાત સાંભળીને પેલી બેનનો પિત્તો ગયો અને તાવેથો લઈને આવ્યા કે છેલ્લા 22 વર્ષથી આઈટમો બનાવું છું, ખમણ બનાવું છું, કોઈ દાડો વખાણ ન કર્યા, અને આ બાજુવાળા બેનના ઘેરથી આજે ખમણ આવ્યા. મને ખબર જ હતી તમે મારા વખાણ નહીં જ કરો, બીજા ના જ વખાણ કરો છો. એટલે ભાઈ મારી પાસે આવ્યા, મને કે તમે વખાણની વાતો કરી તે મારે તો તકલીફ થઈ. કીધું પણ પેલા જાણવું જોઈએ કે ક્યાંના ખમણ છે, પછી વખાણ કરાય. ખાલી ફોર્માલિટી ખાતર થોડા કરવાના હતા, એને કરેલું હોય એ બોલવું હતું ને. વખાણ નથી કરતા એટલે અમુક લોકોને તો અમુકની ગેરહાજરી વધારે ગમે છે. એક બેન કથા સાંભળવા ગયા, માનવ ઉત્કર્ષ જેવી આવી કથા હશે, કોઈક બાપુ કથા કરતા હતા, કથા સાંભળવા ગયા, અને એમાં 5 દિવસની કથા પછી કથાકાર એમ બોલ્યા કે જેને સ્વર્ગમાં જવું હોય આંગળી ઊંચી કરે, જેને સ્વર્ગમાં જવું હોય આંગળી ઊંચી કરે. એટલે આ બેનના સાસુ સસરાને નણંદ જેઠાણી બધા જ હતા, જેઠ જેઠાણી સાસુ સસરા નણંદ 5 સભ્યો હાજર હતા, બધાએ આંગળી ઊંચી કરી, પણ પેલી બાઈએ આંગળી ઊંચી ન કરી. પતિ ખેતરે ગયેલો હતો એટલે પેલી બેને આંગળી ઊંચી ન કરી. એટલે પેલા કથાકાર કહે છે કે બેન તમારે નથી જવું, એ કે આ બધા જો ઉપર જતા રહે ને પછી આ બધા જો ઉપર જતા રહે ને પછી મારે અહીંયા રાજકોટમાં જ સ્વર્ગ છે. અમુકની હાજરી એ નરકની અનુભૂતિ કરાવે છે, અમુકની ગેરહાજરી સ્વર્ગની અનુભૂતિ કરાવે છે. યાદ રાખજો, મહિમા સમજવો એટલે બધા આપણા જેવા હોય તો મહિમા સમજવો નહીં, બધા અલગ અલગ સ્વભાવના હોય. અમે 1400 સાધુ, કોઈ પટેલ છે, વાણિયા છે, બ્રાહ્મણ છે, દરજી છે, ઊંચી છે, લુહાર છે, અલગ અલગ સમાજના છે. કોઈ ડોક્ટર થયેલા છે, કોઈ એન્જિનિયર થયેલા છે, સીએ થયેલા છે, એમસીએ થયેલા છે, એમબીએ થયેલા છે, કોઈ ભારતના છે, ઓસ્ટ્રેલિયાના છે, અમેરિકાના છે, ન્યુઝીલેન્ડના છે, આફ્રિકાના છે, ઇંગ્લેન્ડના છે, યુરોપના છે, કોઈ એકના એક છે, કોઈ 2 ભાઈઓ છે, કોઈ 3 ભાઈઓ છે, બધા જ અલગ અલગ લેવલના છે. છતાં પણ બધા ભેગા રહી શકે છે, બધા સેવા કરે છે, કારણ કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ દરેકનો મહિમા સમજે છે, સમજતા હતા. મોટા મોટા ઉત્સવ થાય પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એક વાક્ય બોલે, હું તો ગાદી શોભાવતો હતો, બાકી આખો ઉત્સવ મારા સંતો અને સ્વયંસેવકોની સેવાથી થયો છે, સંતો અને સ્વયંસેવકોની સેવાથી થયો છે. યશ આપ્યો એમણે, તમામને યશ આપ્યો. અરે દિલ્હી અક્ષરધામનું કામ ચાલુ હતું, રાજસ્થાનમાં મકરાણામાં, બંસી પાટપુરમાં, સિકંદરામાં પથ્થરનું ઘડતર કામ થતું હતું. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ત્યાં પધાર્યા. આજ સુધી વિશ્વના ઇતિહાસમાં બનેલી કદાચ પ્રથમ ઘટના હશે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કે બધા કારીગરોને મળવા જવું છે. 5,000-7,000 કારીગરોને મળવા માટે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ત્યાં ગયા. સ્વામીજી કે મારે બધા કારીગરોના મસ્તક ઉપર ફૂલ છાંટવા છે.
મસ્તક ઉપર ફૂલ છાંટવા છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે પુષ્પ લીધા, એક એક કારીગર પાસે જતા જાય અને મસ્તક ઉપર ફૂલ મૂકતા જાય, પાંખડીઓ છાંટતા જાય. રાજસ્થાની કારીગરો રડી પડ્યા અને બોલી ઉઠ્યા, हमारी बनाई हुई मूर्त पर लोग फूल चढ़ाते थे, लेकिन हम पर फूल चढ़ाने वाले संत प्रमुख स्वामी पहली दफे देखे. हम पर फूल चढ़ाने वाले संत प्रमुख स्वामी पहली दफे देखे. આ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની ભાવના હતી. મહાન સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવ અમદાવાદ ખાતે ઉજવાયો. 1 મહિનો ચાલ્યો, 1.25 કરોડ લોકો આવ્યા, 80,000 સ્વયંસેવક હતા. એક દિવસે અદ્ભુત ઘટના બની. મહાન સ્વામી મહારાજે કેટલાક સંતોને બોલાવ્યા. સ્વામીજી કહે છે કે આ ગ્રાઉન્ડમાં, આ ઉત્સવ સ્થળમાં જેટલી રજ હોય ને એમાંથી થોડીક રજ લઈ આવો ને. સંતો કે સ્વામીજી રજને શું કરવી છે? સ્વામીજી કે અહીંયા જેટલા કઈ લોકો દર્શને આવ્યા હોય, અહીંયા જેટલા કઈ ભાવિકો આવ્યા હોય, તો સંતો કે બાપા સ્વયંસેવકો સેવા કરે છે એમની? ના ના, એમની નહીં. જે એકાદ વાર પણ અહીંયા આવ્યો એ બધાની રજ લઈ આવો. એક એવું સ્થાન સિલેક્ટ કરો, 2-3 સ્થાનેથી બધેથી રજ લો. મારે કામ છે. સંતોને એમ કે સ્વામીજીને શું કામ હશે? બધેથી રજ ભેગી કરી, મોટું તગારું કરીને રજ લઈને આવ્યા. મહાન સ્વામી મહારાજ કે રજ લઈને મારા માથા પર નાખો, મારા મસ્તક પર ચડાવો. સંતો કે સ્વામીજી આ રજ આપના માથા ઉપર માટી હતી, એ તો ધૂળ હતી, આપના માથા પર કેમ ચડાવાય? સ્વામીજી કહે છે મારી ઈચ્છા રહેતી હતી કે જેટલા આવે એ બધાને હું પગે લાગી શકું, મળી શકું, વંદન કરી શકું, પણ આ ઉંમરે શક્ય બન્યું નથી. તો જેટલા ભક્તો ભાવિકો આવ્યા એની રજને માથા ઉપર તો ચડાવું, માથા ઉપર તો ચડાવું. શિષ્યોની ધૂળ ખંખેરી નાખે એવા કેટલાય હોય, પણ શિષ્યોની ધૂળને માથા પર ચડાવે એવા મહાન સ્વામી મહારાજ આ BAPS સંસ્થાના વડા છે. શતાબ્દી મહોત્સવથી એમણે કોઈની ધૂળ ખંખેરી નથી, એ ધૂળને માથે ચડાવી છે. આ મહિમાની વાતો તો સ્વભાવ નથી, સ્વભાવ પ્રકૃતિ બધામાં રહેવાના. આ સંગીતના સાધનો અલગ અલગ સ્વભાવના છે. સાંભળજો, બહુ સરસ વાત તમને સંભળાવી છે. બહુ સરસ રીતે મેલોડીથી આપણે એક પ્રસ્તુતિ કરવી છે. આ સંગીતના સાધનોની અલગ અલગ સ્ટાઇલ છે. આ હાર્મોનિયમમાં કાળી ધોળી નાની મોટી સ્વીચો છે. હાર્મોનિયમમાં હવા ભરો ને તો વાગે, હવા ભરવી પડે. જેવી હવા ભરો એવું પાછું વાગે. આ હવા ભરવાથી વાગે. તો તમે તબલામાં એવી કોપી કરવા જાઓ કે ભાઈ હવા ભરવું તો વાગે. તબલામાં હવા ના ભરવી પડે, એને થોડું ઠોકવું પડે તો વાગે. એને ઠોકો તો વાગે. તબલું હવાથી ના વાગે, એને ઠોકવું પડે. હાર્મોનિયમ પાવડર ન વાપરે, પણ તબલું પાવડર વાપરે. સમજી જજો, ઘરમાં એક તબલું હોય ને એક હાર્મોનિયમ. બધાય પાવડર ના વાપરવાના હોય. અને પાવડર વાપરતા હોય ખોટા છે એમ ન કેવું, એમને જરૂર છે એટલે વાપરે છે. તબલાને જરૂર છે, હાર્મોનિયમને પાવડરની જરૂર નથી. એને પાવડર લગાવીને જો ફરતી થાપ આપે તો કેવું અદ્ભુત વાગે. જો તબલું સુંદર વાગે છે, પણ તબલાને થાપ આપે તો વાગે, હાર્મોનિયમને ફૂંક મારે તો વાગે, તબલું આમ કરવાથી વાગે, પણ ઢોલકીમાં હાથ આમ જોઈએ પાછા તો વાગે. તબલામાં આમ હાથ, ઢોલકીમાં આમ હાથ થઈ જાય તો વાગે છે. અને વાયોલિન હોય, વાયોલિન એમાં તો ઘસરકા મારવા પડે, આમ આમ ઘસરકા મારે તો વાગે. વાયોલિન કે મને ફૂંક મારો, મને થાપ મારો, મને બે બાદથી આમ કરો. ભાઈ તને બે બાદથી ના કરાય, તું જુદી રીતે બન્યું છે એટલે તને આનો મત થોડું ઘસાય. ત્યાં બેન્જો વાળો, બેન્જાની અંદર તો નાની નાની સ્વીચો અને થોડાક તારને સેજ હલાવવાના, અને સેજ હલાવે ત્યાં તો કાઠિયાવાડનું ઘરેણું એવો બેન્જો છે, ગાજી ઉઠે. બેન્જાને વાપરવાની રીત જુદી છે, હાર્મોનિયમની જુદી છે. ઓક્ટોપેડ એ પાછું ઇલેક્ટ્રોનિક વાળું છે, એમાં ખબર પડે નહીં ક્યાંથી શું વાગે છે. ઓક્ટોપેડમાં પાછા દંડા લેવાના, વેલણ જેવા બે દાંડિયા. તમને ખબર ના પડે કે એનો શું રોલ છે, પણ એકલા સાંભળો તો ખબર પડે ઓક્ટોપેડ શું કરે છે. બધાના આકાર અલગ અલગ, બધાના ઉપયોગ કરવાની રીત અલગ અલગ.
પણ બધા અલગ અલગ વ્યક્તિના હાથમાં છે, પણ છતાં બધા નક્કી કરે કે સરસ સરગમ વગાડવી છે સંપ રાખીને, તો કેવો સૂરને તાલ નીકળે સાંભળો. સ્ત્રીઓનો સૂર જુદો છે, પુરુષોનો સૂર જુદો છે. કોઈક હાર્મોનિયમ છે, કોઈક તબલું છે, કોઈક વાયોલિન છે, તો ઘરમાં કોકને બે નાના મંજીરાય હશે, કોકને એકાદી કરતાલય હશે જૂની ખવાઈ ગયેલી. બધું ભેગું થઈ જાય અને એક જ કીર્તનની અંદર, એક જ ભજનમાં જોડાઈ જાય. પોતાનું અસ્તિત્વ મિટાવવાનું નથી, જરાક બીજા સાથે ટ્યુનિંગ કરવાનું છે. હું તો એકલો જ રહું, બીજા સાથે મેચ ન થવું. અમુક સરગવાની સિંગો જેવા હોય છે, કોઈની સાથે શાકમાં મેચ જ ન થઈને એકલા જ રાંધવા પડે, એકલા જ બાફવા પડે. બીજા જોડે સેટિંગ કરવું હોય તો કપાવવું પડે, બફાવવું પડે, વઘારમાં જવું પડે, તો મિક્સ થાય ને તો ઘૂંટો થાય ને તો તાવો થાય, તો ઊંધિયું થાય. અસ્તિત્વ અગાડવું પડે તો મજા આવે. એમ સંગીત પણ આપણને શીખવે છે. અને ત્રીજી વાત છે મદદ કરતા શીખો. પરિવારના સભ્યો એકબીજાને મદદ કરે, ખાલી મહિમા સમજવાથી નહીં. બે મિત્રો હતા, એક મિત્રને પૈસાની જરૂરિયાત પડી, 5000 રૂપિયા તાત્કાલિક આપવાના હતા. બીજા મિત્ર પાસે ગયો, મને 5000 રૂપિયા મદદ કર દે. અરે તું મારો જીગરજાન મિત્ર છે, તારા માટે શું ન થાય? પેલો કે પણ મદદની વાત બાજુ પર રાખ, હાલ તારા માટે ના શું થાય? તું કે તો માથું આપી દઉં. અલા ભાઈ, માથું નથી જોઈતું, તું 5000 આપ ને. અલા માગીને 5000 શું માગ્યા? માગીને 5000 શું માગ્યા? માથું તું તારા માટે ઘર વેચી નાખું. અડધો કલાક સુધી માર્કેટિંગ કર્યું, પણ 5000 ના આપ્યા તે ના જ આપ્યા. કેટલાક બોલવામાં આવા હોય છે, સ્વામીજી કહેજો ને કથામાં શું જરૂર છે? તારી જરૂર છે કથામાં, શું જરૂર છે? તું આવ ને શાંતિથી, રોજ સાંભળવા આવ, અમે તને પ્રસાદ ખવડાવશું. તું કઈ ના આપે તો કઈ નહીં આવે. મદદ કરો, ક્યાંક જે કઈ સારા કાર્ય થતા હોય સહકાર આપો, જોડાઓ. કોઈ પણ સારું કાર્ય થાય, કોઈ તનથી, કોઈ મનથી, કોઈ ધનથી, સહકાર કરવાની ભાવના, મદદરૂપ થવાની ભાવના એ આપણા મનની અંદર હોવી જોઈએ, તો પરિવારની અંદર આનંદ આવશે. ચાર્લી ચેપ્લિન, આખી દુનિયાને હસાવનારો માણસ, પણ ચાર્લી ચેપ્લિનનું એક વાક્ય હું બોલું છું: વરસાદમાં ચાલવું એટલે મને ગમે છે કે કોઈ વ્યક્તિ મારા આંસુ જોઈ ના શકે, એટલે હું વરસાદમાં જ વોકિંગ કરું છું. કેટલો દુખી માણસ હશે, આખી દુનિયાને હસાવતો હતો, પણ વરસાદમાં ચાલવું ગમે છે. કુમાર મંગલમ બિરલાના ઉદ્યોગપતિ, એમણે સરસ વાત કરી કે જ્યારે મારા બાળકો નાના હતા ત્યારે મેં નક્કી કર્યું હતું કે ગમે તેટલો વ્યસ્ત હોઉં પણ સ્કૂલે મૂકવા લેવા તો હું જ જઈશ. સાંભળજો બધા વાલીઓ, કેટલાકને છોકરાને મૂકવા લેવાની રિક્ષાઓ, મારુતિ કારો, બરાબર છે. બધાને સમયની સાનુકૂળતા ના હોય તો કોપી પેસ્ટ કરવાનું નથી કહેતો, પણ જેને શક્ય છે, જે પરિવારમાં શક્ય છે. કુમાર મંગલમ બિરલા કહે છે કે મેં નક્કી કર્યું હતું કે મારા દીકરાઓને સ્કૂલે મૂકવા જવાનું કામ તો હું પોતે જ કરીશ, ડ્રાઈવર કે સેક્રેટરી નહીં કરે. કારમાં 20 મિનિટનો સમય બચતો, એમાં હું મારા સંતાનો સાથે રોજ 20 મિનિટ વાતો કરી લેતો. કાર તો ડ્રાઈવર પણ ચલાવી શકે, પણ મારા સંતાનો જે માનસિક શાંતિની જરૂર હતી એ દવાથી નહીં મળે, એ મારી પ્રેઝન્સથી મળશે. જેફ બેઝોસ, એમેઝોનના માલિક, એ કહે છે કે રોજ રાત્રે જમ્યા પછી મારા ઘરના વાસણો હું જાતે સાફ કરું છું. આમાંથી જે ઘરે વાસણો સાફ કરતા હોય, હાથ નહીં ઊંચા કરાવું, ઘરે વાસણો સાફ કરતા હોય તો એને ક્યારે મનમાં એમ ખોટું ન લગાડવું કે આપણી આ જ કદર, વિચાર કરવાનું કે આપણે એમેઝોન વાળાની લાઈન પર છીએ. કારણ કે જેફ બેઝોસ પણ વાસણ ઉટકે છે.
તો આપણે પણ એમેઝોન વાળા જેવા જેફ બેઝોસ થવાના. એમેઝોન વાળો કહે છે કે કેમ વાસણ તમે ઉટકો છો? તો કે વાસણ સાફ કરતી વખતે મારી પત્નીને બાળકો સાથે વાતો કરું છું. એ સમયે હું એમેઝોનનો માલિક નથી હોતો, પણ ઘરનો એક સભ્ય હોઉં છું. સાદી ક્રિયા છે, પણ મારા પરિવારમાં માનસિક અને પારિવારિક શાંતિ આપે છે. આધુનિક એકલતાની દવા એ છે કે પરિવારને મળો, મહિમા સમજો અને થાય એટલી મદદ કરો. મદદ કરવાથી કોઈ પુરુષ સ્ત્રી નથી થઈ જતો અને કોઈ સ્ત્રી પુરુષ નથી થઈ જતી. મદદ કરવાથી કોઈ નાના નથી થઈ જતા. જેટલી થઈ શકે એટલી મદદ આપણે કરી શકવી જોઈએ. આજે ડિજિટલની અંદર બધા વખાણ કરનારા બહુ હોય, લાઈક કરે, અંગૂઠો બતાવે, ઊંધો બતાવે, કોમેન્ટો લખે. રાફડા ફાટ્યા છે કોમેન્ટો લખનારા. નેગેટિવ વાળા જાજા હોય, પોઝિટિવ વાળા વધારે ઓછા હોય છે. એક ભાઈએ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ મૂકી કે હું બહુ મુશ્કેલીમાં છું, તો મારે તાત્કાલિક મદદની જરૂર છે. તો સેંકડો લોકોએ પેલું મોઢું આવે છે ને, હવે તો ઇમોજી, પેલી એક બે આંસુ પડતા હોય એવી ઇમોજી મોકલી આપી કે અમે તમારી સાથે જ છીએ. ઇમોજી, ડિજિટલી વી આર વિથ યુ, ડિજિટલી વી આર વિથ યુ. એક ભાઈ એવું લખ્યું, ટેક કેર, ટેક કેર. નહીં, ઘણા આપણે પડતા હોય તો અંબાણીની જગ્યા આપી નથી ખાલી કરી શકતા. અમે બોમ્બે જતા હતા સંતોષિત પ્રવચન માટે. એમાં એવી સીટ આવી હતી કે મર્યાદા થોડી જળવાઈ નહીં, એટલે થોડું સીટનું સેટિંગ કરવાનું હતું. એમાં એક યુવક હતો, એને કીધું તું ભાઈ થોડીક બીજી સીટ પર જતો રહે તો પેલા બેન આ બાજુ ઘરમાં આવી જાય તો સેટિંગ થઈ જાય. બહુ સમજાયો, ટીસી પોતે ગયા, ટીસી સમજાવવા ગયા, છતાંય છોકરો ન માન્યો કે મારી સીટ એટલે મારી સીટ. હવે રાજકોટથી બેઠો હોય અને બોમ્બે સુધી જવાનું, 8-10 કલાકની મુસાફરી ખાલી કરી દે, તને બીજી સેમ લોઅર બર્થ તો લોઅર બર્થ, અપર તો અપર, સેમ એ જ આપવાની હતી. ન માન્યો. એ વખતે 72 વર્ષના એક વૃદ્ધ આ વાર્તાલાપ સાંભળી ગયા અને એમના પત્નીને બીજે મૂકી અને એમણે સીટ પોતે એક્સચેન્જ કરી આપી, મદદરૂપ રહ્યા સેટિંગ કરવામાં. એ વખતે ટીસી અમારી પાસે આવ્યા. ટીસી શું બોલ્યા કે સ્વામી, પેલો 22 વર્ષનો છોકરો એણે સીટમાં મદદ ન કરીને 72 વર્ષના દાદાએ મદદ કરી. પછી એ ટીસી અમારી બાજુમાં બેસીને કે સ્વામી જોજો, આ છોકરાનું લગ્ન જીવન નહીં ટકે. મેં કીધું આવો શાપ તમે શું કરવા આપો છો? મન કે જે 22 વર્ષે 8 કલાક માટે સીટ ના બદલી શકે, કોકને મદદરૂપ ના થઈ શકે, એ જિંદગીમાં લેટ ગો શું કરી શકવાનો? લેટ ગો શું કરી શકવાનો? જતું શું કરવાનો? માનવ ઉત્કર્ષ તમે જેટલું જતું કરો, જે ઝૂકી જાય તે જીતી જાય, જે ઝૂકી જાય છે જીતી જાય છે. તો આપણે પણ આપણા પરિવારની અંદર ભાંગી પડેલા ઊભા થઈ જાય. અમિતાભ બચ્ચન, એમણે એબીસીએલ નામની કંપની કરી અને પછી દેવાળું ફૂંકવાનો વારો આવ્યો. 90 કરોડનું દેવું હતું. ભારતમાં પણ લોકો ટીકા કરવા લાગ્યા હતા, હારેલો માણસ કહેતા હતા. એ સમયે અમિતાભ બચ્ચનના પિતાજી હરિવંશરાય બચ્ચન પાસે ગયા અને કીધું કે પિતાજી, હું બરબાદ થઈ ગયો છું. હરિવંશરાય બચ્ચન એટલું બોલ્યા કે બેટા, જ્યાં સુધી તારી પાસે આ ઘર અને તારો પરિવાર છે ત્યાં સુધી તું હાર્યો નથી, જ્યાં ફરીથી શરૂઆત કર. અમિતાભ બચ્ચને નોંધ્યું છે કે મારા પિતાજીના શબ્દોએ મને જે બળ આપ્યું છે, એમાંથી કોણ બનેગા કરોડપતિ સિરિયલ અને અત્યારે એક સિઝનમાં 300 કરોડ કમાય છે અમિતાભ બચ્ચન સાહેબ. એક એપિસોડના 5 કરોડ, 4 થી 5 કરોડ ને એક સિઝનના 300 કરોડ કમાય છે. એ રીતે મદદ કરી નારાયણ મૂર્તિને. એમના પત્ની સુધા મૂર્તિએ, અબ્રાહમ લિંકન આત્મહત્યા કરવા જતા હતા, એમને મદદ કરી. એમના મિત્ર જોશુઆ સ્પીડે મદદ કરી. વીર સાવરકર જેલમાં હતા. સાંભળજો વીર સાવરકરનો પ્રસંગ. શું શૂરવીર માણસ, પણ એ ધર્મપત્ની પણ શું શૂરવીર હતી. વીર સાવરકરને મળવા માટે એમના પત્ની ગયા. યમુનાબાઈ એમનું નામ. જેલમાં મળવા ગયા. સાવરકર ભાંગી પડ્યા હતા થોડીક વાર માટે પત્નીને જોઈને. ઇમોશનલ થઈ જાય માણસ. 20 મિનિટના સંવાદમાં એના પત્ની યમુનાબાઈ મન હૃદય મજબૂત કરીને એક વાક્ય બોલ્યા, તમે ભારત માતા માટે અહીંયા છો અને અમે ઘરે તમારા માટે ને ભારત માતા માટે ઘરે છીએ. લેશ માત્ર ચિંતા ના કરતા, આખી જિંદગી જેલમાં વિતાવવાની થાય, અમે તમારી સાથે જ છીએ. વીર સાવરકરને વેદના એ હતી કે આ સ્ત્રીનો શું વાંક કે હું પરણીને લાયો ને એને સાથે રહી શકતો નથી, એની સંભાળ રાખી શકતો નથી. સાવરકરે જેલમાં પથ્થરો પર કવિતાઓ લખી, કાળા પાણીની સજા. એમાં અંદમાન નિકોબારની જેલમાં કાળા પથ્થરો પર કવિતા લખી, દુનિયા આપણને જેલમાં પૂરી દે, પણ જો તમારું સ્વજન તમને બોલશે કે તમે સાચા છો, ચિંતા ના કરતા, તો જેલમાંથી આવ્યા પછી પણ તમે ફરીથી સૂરજમુખીની જેમ ખીલી શકશો.
ફરીથી રસોઈ કરવામાં કામ લાગે, વઘાર કરવામાં કામ લાગે, શાક બનાવવામાં, ભાત બનાવવામાં કામ લાગે. તપેલી ઘોડામાં અંદર શાંતિથી પડી હોય તો એને શું કહેવાય? બોલો તો એક સાથે. મને નથી સંભળાતું. સુતેલી. હજી એકવાર જોરથી. તપેલી. તપેલીમાં બરફનું ઠંડુ પાણી ભર્યું હોય તો એ શું કહેવાય? તપેલી. તપેલી. તપેલીને ડીફ્રીઝમાં મૂકી હોય તો એ શું કહેવાય? તપેલી. તપેલીને ગેસ ઉપર કંઈક વસ્તુ ગરમ થવા મૂકી હોય તો શું કહેવાય? તપેલી. તપેલીમાં ગરમ વસ્તુ થતી હોય એ વખતે એને સાણસીથી પકવાય, ચીપિયાથી પકડાય અથવા તો ગાભાથી પકડાય અને તમે ફમમાં આવી જાઓ કે આ તો મારી તપેલી, હું તો એને ગમે તે રીતે પકડી શકું. અને પકડવા જાઓ તમારી તપેલીને અને ફોલ્લા થાય તો એમાં વાંક તમારો કે તપેલીનો? કોનો વાંક? તમારો વાંક. ભલે તમારી તપેલી હોય પણ ગરમ હતી. એમ કોઈ પણ અહીંયા બેઠેલા બધા જ પુરુષોની મારી વિનંતી છે, નોકરી ધંધેથી પાછા આવો ત્યારે ઘરમાં જોઈ લેવાનું કે તપેલી છે કે ટાઢી છે. તપેલી હોય તો વતાવાનું નહીં, ઠંડી પડે એટલી પ્રતીક્ષા કરવાની. ભલે તમારી લાયેલી હોય તો ફોડલા કરી નાખશે. તમારી લાયેલી હોય ને વાસ્તે ગાસ્તે લાયેલી હોય તો ફોડલા કરી નાખશે. એને બતાવાય નહીં અમુક સમયે. એનો વાંક નથી, એ કરે જ ભાઈ, એનું કામ એ છે. અને તપેલી ગરમ થાય તો જ કામ કરે ને. એક ભાઈ સાયલેન્સર ઉપર પગ મૂકવા ગયા પછી ફોટલો થઈ ગયો. એટલે મેં પૂછ્યું ફોટલો શેનો થયો? એક આરું સાયલેન્સર એવું ગરમ હતું ને બજાડી દીધું. અને કે આટલા બધા ગરમ કરવાની શું જરૂર છે? થાય જે કશું જ ના કરે તો માલ લઈને અમથો નવરો બેઠો છે, કશું જ કરતો જ નથી. કોઈ દાડો કશું કંઈ કામ કરવું નહીં, પ્રોજેક્ટ કરવા નહીં, સેવા કરવી નહીં, મોટી એક્ટિવિટી કરવી નહીં, તો એને ક્યાંથી સ્વભાવ દેખાવાના છે? જે ઘર્ષણમાં ઉતરે, જે પ્રવૃત્તિ કરે એની વૃત્તિ ક્યારેક બહાર નીકળે. તો એ સમયે આ ભાવના એને ઓળખતા શીખવું, મદદ કરવાની છે. એવી જે કરીએ છીએ આપણે, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, મહંત સ્વામી મહારાજ, દરેક સંતો ભક્તોએ આપણને શીખવ્યું છે કે મદદ કરવાની છે. પણ મદદની સાથે સાથે ક્યારેક માફ કરવાની વૃત્તિ રાખવાની છે. જો એ માફ ન કરી શક્યા તો તકલીફ થવાની છે. માનવ માત્ર ભૂલને પાત્ર વડાપ્રધાનની પેન્સિલને પણ પાછળ રબર હોય. ઇટ પ્રૂવ્સ ધેટ કે વડાપ્રધાનથી પણ ભૂલ થાય, મોટાથી પણ ભૂલ થાય, ભગવાનની ભૂલ ન થાય. એ ચરિત્ર કરે છે. બાકી હું ને તમે ભૂલ કરી શકીએ. ટાઇટેનિક અનસિંકેબલ હતું, અનબ્રેકેબલ હતું. તો પાર્ટી હોય ગમે તેવો પ્રચાર પ્રસાર કરે તો અમુક વિસ્તારમાં સભા કર્યા પછી એ જીતતા નથી. ત્યાં કરવાની વૃત્તિ એ પરિવારને ટકાવી રાખશે. હું તો કોઈને માફ કરું જ નહીં, માફી આપું જ નહીં, ને માફી માગું જ નહીં. માફી માગતા શીખજો અને માફી આપતા શીખજો. બે સોરી બોલતા પણ શીખવાનું અને જતું કરતા પણ શીખવાનું. ક્ષમા વીરસ્ય ભૂષણમ, વીર પુરુષનું ભૂષણ છે ક્ષમા આપવી. અને ભારતીય સંસ્કૃતિએ દ્રૌપદીના તમામ પુત્રોને અર્જુન પકડીને અશ્વત્થામાને લઈ આવે છે કે જે દ્રૌપદી બોલે છે કે મારા બધા દીકરા મરી ગયા તો મને દુઃખ થાય છે, તો 3 પત્ની એનો દીકરો મરી જશે તો એને વિચારીને કેવી વેદના થશે. ભાઈ વિડીયો ઉતારલો તો 11:50 પણ એમ બોલે છે કે સાંભળવું છે, ઊંઘ નથી આવતી. આજનો દિવસ છે ને, અમુક પહેલી વાર આવ્યા હોય એને તો એમ નહીં. રોજ ગમે તેવી તકલીફ પડે. આમાં શું તકલીફ છે? બેઠા બેઠા સાંભળવાનું, કંઈક જાણવા મળે, શીખવા મળે. લોકો બહાર પારી પર બેસે છે, અરે કોઈક તળાવ કિનારે જઈને બેસે છે, આજી પાસે જાય, ઈશ્વરીય જાય, લાલપરી જાય, નેહરી જાય, ત્યાં જઈને તમે કલાકોના કલાકો. હમણાં તમને ખબર પડે, હમણાં નહીં પણ ઘરે ભૂતા હોય ને ખબર પડે કે વેવાઈ પક્ષમાં અને નજીકના સગા ગુજરી ગયા હોય તો જ્યાં સુધી એને રામનાથપરામાં પાળે નહીં ત્યાં સુધી ખાધા પીધા વગર ફાકીની છૂટ છે રાજકોટવાળા. બાકી તો ગમે તેવું મળવાનું બાકી હોય તોય ખવાય પીવાય, આ બધી છૂટ હોય છે. બાકી લગભગ ખાતા નથી. પણ 5-5 કલાક, 6-6 કલાક, 7-7 કલાક તમારા નજીકના ગુજરી જાય તો શોકને લીધે તમે કાઢી શકો છો. હું વાતો એ કરું છું, તમારા નજીકના સંબંધો મૃત્યુ ના પામી જાય એના માટે થોડા કલાક તો આપો. થોડા કલાક એના માટે કલાક આપવા. 20 વર્ષથી ખાલી ઉપરનું છાપરું વાંકું હોય એને સીધા કરવામાં 10 કલાક જાય તો જે આખા વાંકા હોય એને સીધા કરવામાં 2 કલાક તો આપો યાર. 2 કલાક તો આપો. ત્યાં જેટલો સમય લાગતો હોય ખીચડીમાં આટલી સીટી વગાડવી પડે એટલે સીટી વગાડવી જ પડે.
ધાણી કરવામાં આટલી મિનિટ થાય એટલે માઇક્રોવનમાં એટલી મિનિટ તમારે ધાણીની બેગ મૂકવી જ પડે. એમ આપણા પરિવારની અંદર પણ આપણે સુધારો કરવો છે, માનવને ઉત્કર્ષ તરફ લઈ જવો છે. તેમાં છેલ્લી વાત જે કરી રહ્યા છીએ, થોડી જડતા, થોડી રિજિડિટી. અમારા જમાનામાં તો ગાડામાં ફર્યા છે, ટ્રેક્ટરમાં ફર્યા છે, ઊંટ લારીમાં ફર્યા છે, ઘોડાગાડીમાં ફર્યા છે, ચાલતા ફર્યા છે. એને અહીંયા બેઠેલા કે 1400 સાધુમાંથી એક પણ સાધુને એક વખત એમ બોલ્યા નથી કે અમે ગાડામાં ફરતા હતા અને તમે ગાડીમાં કેમ ફરો છો. આને સંબંધો જાળવતા શીખ્યા કહેવાય કે સમય પ્રમાણે વાહન બદલાય. નરેન્દ્રભાઈ મોદી એટલે ગાંધીનગર અક્ષરધામમાં બોલ્યા હતા કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પોતાના સંતોને ટેકનોલોજી 21મી સદીની વાપરવા આપે અને સંસ્કૃતિના નિયમ ધર્મ 18મી સદીના પડાવી શકે. એનું નામ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ છે. એક બાપુજી તિથિ મુહૂર્તમાં બહુ માનતા. નિયમ ખોટા નથી, મુહૂર્ત ખોટા નથી, પણ બે વચ્ચે ટકરામણ થઈ. કરવું શું? પિતાએ જોયું, પિતા ખોટા નહોતા, સમજુ હતા, પારખી ગયા કે દીકરાને સ્ટ્રેસ વધારે થઈ ગયો છે. અને એ સમયે બાપુજી બોલ્યા, ક્યાંક માનવ ઉત્કર્ષની કથા ભરેલી હશે, ક્યાંક સંતોનો સમાગમ કરેલો હશે, કોઈક ગીતા ભાગવત જેવું શાસ્ત્ર સાંભળેલું હશે. એ બોલ્યા કે દીકરા, મને એક વિચાર આવે છે, લાવતા શીખો તો એ થાય. તો પરિવારની અંદર ક્યાંક વચલો રસ્તો હોય છે. સંબંધોમાં પૂર્ણ વિરામ મૂકવું સહેલું છે, પણ થોડુંક અલ્પ વિરામ લઈને સંબંધોને ટકાવી રાખવાને એ અતિશય અઘરું છે. સંબંધો પણ પૂર્ણ વિરામ ન મૂકી દો, અલ્પ વિરામ લો. થોડાક નક્કી કર્યું કે આવડું મોટું ભુણાવામાં રોકાણ કર્યું છે, 600-700 માણસો કામ કરે છે, તો છોકરા ફેક્ટરી સંભાળવા જોઈએ. અને છોકરો કે ના, મારે તો મ્યુઝિશિયન થવું છે. અને આ ધંધા આપણે કરાય, વાજા વગાડવાના. આપણે આ લોઢામાંથી જ કમાવાનું હોય. દીકરાની રુચિ સમજાય નહીં. વિક્રમ સારાભાઈના પિતા છે, એ બધાના મૂળમાં વિક્રમ સારાભાઈ છે. અને વિક્રમભાઈને સાયન્સમાં જવા દીધા, એના મૂળમાં એના પિતાની સમજવાની વૃત્તિ છે. તમામ સભ્યો રોજ ઘરમાં બેસીને સભા કરે. ઘરમાં બેસીને સભા, આ તો સત્સંગ સભા છે. ઘરમાં બેસીને, એમાં પછી કોઈ વક્તાની જરૂરિયાત નથી. આસપાસ બોલાયેલી આ આજ્ઞા, ઘર સભા શબ્દ એમણે 1974માં આપ્યો. આજે વિશ્વના ખૂણે ખૂણે 55થી વધારે દેશોમાં લાખો હરિભક્તો રોજ રાત્રે પોતાના પરિવારના સભ્યો સાથે બેસીને ઘર સભા કરે છે. ઘરમાં જે બાપ પોતાના સગા દીકરાને પરીક્ષામાં સાયકલ ચલાવતો હતો એટલે ગુસ્સે થતો, એકવાર ઘરમાં દીકરી રેડિયો વગાડતી હતી, રેડિયો ફેંકી દીધો. એ બાપે એના ઘરમાં ઘર સભા શરૂ કરી. આજે એના દીકરા સાથે, દીકરાની વહુ સાથે એટલા સારા સંબંધો છે, ગમે તેટલી ભૂલ થાય તો પણ ક્યારેય કોઈ ખોટો ઠપકો નહીં. સંબંધો સુધરી શકે છે. સેજ પત્નીથી ભૂલ થઈ, યાદ રાખજો, ભૂલ થાય પણ એ સમયે તમે જો ભેગા થવાનું ચાલુ રાખશો, મળવાનું ચાલુ રાખશો, સંત સમાગમ રાખશો, દૂધપાકમાં કેસર કિલો ના નાખવાનું હોય, કેસર તો મિલીગ્રામમાં હોય, પણ એ કલર, ટેસ્ટ અને ગુણવત્તા બધું જ બદલી નાખે. એમ પરિવાર તમારો છે, પણ ઘર સભા કરતા થાઓ, શાસ્ત્ર પઠન કરો, ભેગા થાઓ, નાની મોટી રજૂઆત કરો, પરિવારના સભ્યો ભેગા થાઓ. જિંદગી દરમિયાન અનેક મેળાઓમાં જઈ આવ્યા, લોક મેળાઓમાં જઈ આવ્યા, પણ પરિવારના સભ્યો સાથે મેળ ન જમાવી શકે. હૃદયના મેળ વગરના મેળા શું કામના? લોક મેળો તો રેસકોર્સમાં થાય છે, પણ આજે માનવ ઉત્કર્ષમાં પરિવાર મેળા માટેની આજની કથા છે. પરિવાર મેળો, પરિવાર મેળો કરો. એના માટે પારિવારિક શાંતિ યજ્ઞ છે, એના માટે માનવ ઉત્કર્ષ પ્રદર્શન છે, એના માટે રક્તદાન છે, એના માટે સાહિત્ય બુક સ્ટોલમાં જજો. પરિવારને એક રાખવાના ઘર સભાના પુસ્તકો પ્રાપ્ત થાય છે, ઘર સભાની DVD પ્રાપ્ત થાય છે, પ્રવચનો પ્રાપ્ત થાય છે. પરિવારમાં બેસતા શીખીએ, સભ્યો સાથે બેસતા શીખીએ, તો પરિવારમાં પતિ પત્નીના સંબંધોને સુધરી શકે. અને એક અદ્ભુત વાત કરવી છે, પતિ પત્નીના સંબંધો સારા હશે, પણ હવે જે જનરેશન આવે છે એમાં સંતાનો અતિશય અઘરું છે. જેનજી જનરેશન, મિલેનિયમ જનરેશન, બતાવે જ નહીં, પૂછાય જ નહીં, સાંભળે જ નહીં. મેટોડાના એક ઉદ્યોગપતિ મારી પાસે આવ્યા, એને મોટી ફેક્ટરી છે, 250 માણસોનો સ્ટાફ છે. એનો દીકરો હુક્કો પીતા પકડાયો, હુક્કો પીતા, 7મા ધોરણમાં ભણે છે, હુક્કો પીતા પકડાયો. એ ઉદ્યોગપતિ બોલ્યા કે મારી કારખાનાની પ્રોડક્ટ 15 દેશોમાં એક્સપોર્ટ કરું છું, પણ અમારા 2 જણાની પ્રોડક્ટ રાજકોટમાં બતાવવા જેવી નથી. મને કે આને સુધારવા માટે કંઈક કરો ને. તમે ઈશ્વરિયા પાર્ક લઈ જાઓ છો,
તમે ખવડાવવા માટે હોટલોમાં લઈ જાઓ છો, કોઈ દિવસ હાથ પકડીને સાધુનો સમાગમ કરવાનો વિચાર આવ્યો? ક્યારેક મંદિરે લઈ આવવાનો વિચાર આવ્યો? અહીંયા બેઠેલા બધા જ મા બાપોને મારી વિનંતી છે, તમે જે ઉંમરે જે નહોતા સમજતા એ અત્યારે નાની નાની ઉંમરના બાળકો, બાલિકાઓ, યુવક યુવતી કરવા લાગ્યા છે. આપણા રાજકોટની અંદર સ્કૂલો, કોલેજોમાં ડ્રગ્સ શરૂ થઈ ગયું છે. ખાવાનું લેવાનું નહીં, વેચાવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. ડ્રગ્સ પેડલરો શરૂ થઈ ગયા છે. ઉડતા પંજાબ જેવી હાલત ગુજરાતની થઈ શકે જો જાણપણું ન રાખે તો. પકડાય છે એટલું ડ્રગ્સ આવતું નથી, ન પકડાય એટલું પણ ડ્રગ્સ આવે છે. તમને ખબર ન હોય એવી ઘટનાઓ, એ ચારિત્ર બાબતની હોય, અપ્રમાણિકતા બાબતની હોય, માતા પિતા સામે બોલવાની, મારી નાખવાની. ગાંધીગ્રામમાંથી એક વૃદ્ધ મારી પાસે આવ્યા, મને કે સ્વામીજી દર 2 મહિને એક દિવસ જમાડશો કાલાવાડ રોડ મંદિરે? મેં કીધું દાદા કેમ આવું બોલો છો, દર 2 મહિને એક દિવસ? મને કે સ્વામીજી 2 દીકરા છે, ભાગલા પાડ્યા, એમાં 15 દિવસ વારા છોકરાઓએ પાડ્યા છે, એટલે 30 દિવસનો મહિનો હોય એમાં વાંધો નથી આવતો, પણ જે દિવસે જે મહિનો 31 દિવસનો હોય એમાંથી 2 દીકરામાંથી એકઈ ખવડાવતા નથી, તો દર 2 મહિને એક દિવસ ખવડાવજો ને. જે દેશમાં શ્રવણ થયું એ દેશમાં સગા બાપને તમે એક દિવસ વધારે ખવડાવી ન શકો? એક મા બાપની નાનકડી ઝૂંપડીમાં 4 દીકરા મોટા થઈ ગયા, અને 4 દીકરાના 4 આલિશાન ફ્લેટમાં એક મા બાપ સહન નથી થતા. તમે એને કોમ્પ્યુટર શીખવાડ્યું, તમે એને લેપટોપ શીખવાડ્યું, તમે એને AI શીખવાડ્યું, તમે એને ક્રિકેટની કીટ લાવી આપી, તમે એને સ્વિમિંગ શીખવાડ્યું. આવતીકાલનો વિષય છે આર્ય સંતાનો સાવધાન. આર્ય સંતાનો સાવધાન. હવે સાવધાની જુદા પ્રકારની છે. આપણે જતા હતા ત્યારે કૂતરું ન કરડી જાય એ થોડું શીખવાડવું પડતું હતું. પેલા રામ ભગવાનના વખતની અંદર વશિષ્ઠ ઋષિ રાત્રે જાગી જાગીને બોલતા હતા, જાગૃહી જાગૃહી જાગૃહી. જાગતા રહેજો અયોધ્યાવાસીઓ, જાગતા રહેજો, જાગતા રહેજો. શૂળપંખા આવશે અને તમારા છોકરાઓને ઘોડિયામાંથી ઉપાડી જશે. જેમ પૂતના હતી, શૂળપંખા હતી. આજથી 21 લાખ વર્ષ પહેલા એક જ રાક્ષસી એવી હતી જે કુમળા છોકરાઓને ઉપાડી જાય. આજે તમારા દીકરાને મોબાઈલ આપો છો એટલે સમજજો કે અનેક શૂળપંખાઓ બહાર આવવાની છે અંદરથી. તમારા દીકરાને ઘરમાંથી ઉપાડી જશે, કિડનેપ કરી જશે. મોબાઈલમાં ચેનલે વેબ સિરીઝે એક વેબ સિરીઝ શીખવાડે છે શું કાલે વાતો કરવાનો છું. છોકરાઓને કંટ્રોલ કેમ કરી શકાય, છોકરો શ્રવણ જેવો કેમ બની શકે. છોકરાને જન્મ આપવો એ મા બાપનું કામ છે, પણ છોકરાને પુનર્જન્મ આપવો એ સાધુઓનું કામ છે. પુનર્જન્મ આપવો એ સાધુઓનું કામ છે. છોકરાને આકાર આપવો એ મા બાપના જીન્સના પર આધારિત છે, પણ છોકરાને સદાચાર આપવો એ સનાતન સંસ્કૃતિનું કામ છે. એ કામ કરવા અમે નીકળ્યા છે. આવતીકાલનો મારો ટોપિક બાળકો માટે છે, યુવાનો માટે છે, નવી જનરેશન માટે છે. જે જનરેશન જેનજી છે, જે મિલેનિયમ છે, જે સમજતી નથી, મા બાપને એક્સપાયરી ડેટ ના કહે છે, ડસ્ટબિન કહે છે, સાસુ સસરા ગમતા નથી. એવું ઘર લાવો કે જેમાં સાસુ ના હોય, સસરા ના હોય. કાલે અદ્ભુત પ્રસંગોની વાતો કરીશ. એવી બાઈઓ કે જેને સાસુ સસરા વગરના છોકરા જોઈએ છે. હા, પરિવારમાં જે ઝઘડા થાય છે, સંતાનોને શીખવાડજો સ્કૂલોમાંથી. પણ તમારા સંતાનો શ્રવણ જેવા કરવા હોય, આવતીકાલે આવજો. તમારા દીકરા રામકૃષ્ણ જેવા કરવા હોય, આવતીકાલે આવજો. અને તમારી દીકરીઓને સીતા જેવી, તમારી દીકરીઓને રાધા જેવા પરમ પવિત્ર બનાવવા હોય, લક્ષ્મીજી જેવા પવિત્ર બનાવવા હોય તો આવતીકાલે આવજો. બીજાને લઈને આવજો. આજે તો રવિવાર છે, કાલે સોમવાર છે, પણ સોમવાર હોય તો એ રાતનો સમય છે, રાત્રે તો સમય મળી રહે. આપણા રાજકોટમાં તમારા સગાવાલા જેટલા હોય તમામ સગાવાલાને સગા થઈને સંદેશ આપીને એની દીકરી, એનો દીકરો સારો થાય. જો ચિંતા હોય તમારા પરિવાર માટે, કાલે જેના દીકરા દીકરી આજે નથી આવ્યા, દીકરા દીકરી સાથે આવજો. હું ટેકનોલોજી સાથે, અધ્યાત્મ અને આધુનિકતાના સમન્વય સાથે વાતો કહીશ. જો તમે ચૂકી ગયા તો યાદ રાખજો, છાપામાં જાહેરાત આપવી પડશે કે આની સાથે કોઈ પ્રકારનો વ્યવહાર કરવો નહીં.
અમારે એની સાથે કોઈ જ પ્રકારનો સંબંધ નથી. તમારે ભવિષ્યમાં જાહેરાત ના આપવી પડે અને બોલવું ન પડે કે આના કરતા પેટે પથરા પાક્યા હોત તો સારા. અરે તમારી છાતી ગજગજ ફૂલે એવા દીકરા દીકરીઓ કેમ થાય એવું તમે તાલીમ કરી આપી શકો. એવી વાતો હું આવતીકાલે તમારા દીકરાને કલેક્ટર બનાવવા હોય અને કલામ જેવા પરમ પવિત્ર બનાવવા હોય એવી વાતો હું આવતીકાલે કરવાનો છું. પુનઃ ખૂબ ખૂબ આભાર. તારીખ બદલાઈ ગઈ છે, પણ જો સદાચાર બદલવો હોય, ઉત્કર્ષ બદલવો હોય તો તારીખો નહીં, હજી તો કેલેન્ડર બદલવાના છે. આપણે બધા સાથે મળીને રાજકોટને લેવલ સુધી પહોંચાડી શકીએ. ખૂબ ખૂબ આભાર. પ્રાર્થના આવતીકાલે સોમવારે દરેક વ્યક્તિ પોતાના સગા સ્નેહી મિત્રો અને યુવા જગતને લઈને ખૂબ મોટી સંખ્યામાં અહીંયા ઉપસ્થિત થાય એવી મંગલ કામના સાથે, પ્રાર્થના સાથે, ધૂન સાથે, પરમ કૃપાળુ પરમાત્માના ચરણોમાં મંગલ ગાન સાથે પૂર્ણાહુતિ કરીએ. વિરામ આપીએ.